smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. Anna Centenary Library, the pride of Tamil Nadu, is transforming the lives of examination aspirants every week by bringing before you achievers from IAS, IPS, IRS, coaches, and other prominent personalities who provide awareness, guidance, clarity, and insights. The Sunday orientation program marked its beginning on March 26, 2017, with Mr. Jayaseelan, IAS, as the first chief guest. September 15 has 3 special reasons for celebration. The first being birthday of our beloved Perarinyar Anna, the second being the establishment of Anna Centenary Library, and last but not the least, the birthday of a special person, none other than our esteemed chief guest. True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else. With freedom in the mind, faith in the words, and pride in our soul, we salute and welcome this great man, Mr. K. Vijay Kumar, Senior Security Advisor, Ministry of Home Affairs, Government of India. All of you, please put your hands together. On behalf of the whole team of Anna Centenary Library and the authorities, we extend a hearty welcome to you, sir. It is my honor to give you all a glimpse about the achievements of our respected chief guest. Though selected in IAS, Mr. Vijay Kumar preferred to pursue his passion IPS in 1975 and started his career as ASP in Pattukkottai, Trichy and Sembiam. He was the SP of Dharmaburi from 82 to 83 and Salem from 83 to 85, and he assisted his role model, Mr. Walter Devaram. He was an integral part of the Allied Special Protection Group, SPG, with the former Prime Minister Rajiv Gandhi. He was the SP of Dindikal and Vellore in 90 and 91 respectively. In 1991, he headed the Special Security Group to provide security to former Chief Minister Dr. J. Jayalalitha. He holds the distinction of being posted as a first IG for the South Zone of Tamil Nadu in 97. During the peak of militancy, he was the IG of BSF Srinagar from 98 to 2000. In 2001, he was the Chennai City Police Commissioner. The highlight of his career came when he headed the task force Operation Cocoon that killed the forest brigand Veerappan in 2004. He headed the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in Hyderabad 2008. From 2010 to 2012, he was the Director General of CRPF. He penned the book Veerappan Chasing the Brigand. Currently, he is the Senior Security Advisor in Ministry of Home Affairs, Government of India from 2012. We once again welcome you, sir. Thank you, sir. Now, I request our chief guest to speak to our aspirants on today's theme, Be Inspired. Morning. I'm very happy to see all of you. You're all waiting. I never knew that the whole hall is full. And some guests from Madurai are also here. உங்களை கண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. திரு கண்ணப்பன், திருமதி காமாட்சி, தினேஷ்குமார் மற்றும் நண்பர்கள். இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். சென்னையில் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வருடம் இருக்க வேண்டியிருந்துச்சு. இப்போ நான் மீண்டும் டெல்லிக்கு சென்று விட்டேன். அந்த ஒரு வருடம் இருக்கும்பொழுது என்னுடைய டெய்லி மார்னிங் ஆஃபீஸ் வந்து இங்கே தான், இந்த பக்கத்து ஹாலில் தான் வந்திருப்பேன். அண்ணாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப, எங்கள் வீட்டில் நான் தான் அண்ணா, எனக்கு மேலே அக்கா ஒன்று, அதுக்கடுத்து எல்லாமே என்ன அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் அண்ணா பிறந்த நாள் தான் நானும் பிறந்தேன். அதனால் அது இங்கே எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னால் அது அண்ணா பிறந்த நாளாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அன்று பலது வருது உண்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம், பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். இங்கே பல நண்பர்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். ஒன்று ரெண்டு சின்ன குழுவோடு நான் பேசியிருக்கிறேன். ஆகையினால் இன்று காலை நேரத்தில் உங்களுடைய முக்கியமான வெரி வேல்யூபிள் டைம் நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று ஐ எம் ஃபீலிங் கில்ட்டி. என்றால் இந்த சமயத்தில் யார் யார் இந்த ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், இன்கம் டேக்ஸ் இதில் பலவிதமான ஜாப்ஸ் இருக்கு. அதனால் உங்களுக்கு எது பிடித்ததோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து ஹோட்டலில் வந்து ஆர்டர் கொடுத்த உடனே மெனு மாதிரி உடனே பண்ண முடியாது.
நீங்கள் மனதில் ஒரு உங்கள் விளைவு, உங்கள் இச்சை, உங்கள் என்ன தாக்கம், அதை மனதில் ஒரு பக்கம் வைத்துக்கொண்டு, நான் சொல்லப்போது எதுவுமே புதுதாக இருக்காது. நான் எழுதினது ரொம்ப ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். நான் எழுதும்போது என் தந்தையாருக்கு ₹1 நான் செலவழிக்க வைக்கவில்லை. ஸோ அதுக்காகத்தான் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு செலவு வைக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை. நிறைய செலவு வைங்க, ஆனால் செலவு பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும், அது திருப்பி கொடுத்துருங்க. என்னுடைய மகன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு படிக்க போன போது நான் அவனை பேங்க்கில் கடன் எடுக்க வைத்தேன். என் மனைவி கேட்டால், ஏன் வேறு நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏதோ விற்று கொடுக்கலாம், அது வேண்டாம். நான் மிக கஷ்டப்பட்டு தான் படித்து வந்தேன். அப்போ தான் அதோடைய சேலஞ்ச் இருக்கும். சும்மா ஈஸியாக எல்லாம் வந்துட்டானா அவன் லைஃப்பில் அதுக்கு மதிப்பு இருக்காது. அதனால் நீங்கள் திணறி கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு, மாசத்தவங்க சொல்கிறாரு, கீழே விழுந்து மீண்டும் எழு, மீண்டும் விழு, மீண்டும் எழு, கடைசியில் எழுந்து நிற்கணும், அதுதான் முக்கியம். அதனால் இதுக்கு பெரிய பிரெயின் பவரோ பெரிய கெப்பாசிட்டி மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க. இதில் முக்கியமாக ஒரு போருக்கு செல்வது போல், ஒரு போருக்கு செல்வதற்கு முன்னால் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு சைடு தான் வின் பண்ணும், இன்னொரு சைடு தோற்று போய்டுன்னு சொல்லி. அப்படி தெரிந்தும் போர் நடக்கிறது. அந்த ரெண்டு பக்க ஆட்களும் ஏன் போருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முன்னாடியே யோசிச்சு, எப்படி இருந்தாலும் 50% லூஸ் பண்ணுவோமே அப்படின்னு யோசிச்சு, அந்த 50% யாருன்னு தெரியாமல் விட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைக்கிறான், நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதே மாதிரி தான் நீங்களும் வின் பண்ணுவேன் என்ற அந்த போருக்கு செல்லும் அந்த போர் குணம் தேவை. அந்த போர் வயலன்ஸ் என்பது இன்டெலெக்சுவல் வயலன்ஸ் இருக்கும், இன்டெலெக்சுவல் ஃபெரோசிட்டி, பவர். இங்கே ஐக்யூ அதிகமாக உள்ள ஆள், கம்மியாக உள்ள ஆள் என்ற பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் ஐக்யூவில் இருக்கும். பில் கிளின்டன் என்பவர் ரொம்ப ஜான் எஃப் கென்னடி போன்றவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை அப்படி படித்தால் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி என்று சொல்லுவார்கள். அது மாதிரி மெமரி உள்ள ஒருவரை நான் சந்தித்தேன். கோவையில் நான் பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் சேரும்பொழுது 1970-71 நினைக்கிறேன், மிக ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். மெடிக்கல் காலேஜில் என்னுடைய சிஸ்டர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, அக்கா. இன்னொருத்தர் எனக்கு அவர் பின்னாடி பிரதர்-இன்-லா ஆகிட்டார், கங்காதர், என்னுடைய நண்பராக இருந்தார். அவரை சந்திக்க சென்ற போது எக்ஸாம் தருணம். அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி புக்கெல்லாம் நம்ம படிக்கிற புக்கெல்லாம் விட இங்கே எவ்வளோ பேர் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? டாக்டர்ஸ் யாரும் இல்லைங்க. மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஒரு டாக்டரா? என்ன டாக்டர் நீங்கள்? MBBS. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? விக்னேஷ். பாடி இப்போ பில் பண்ணிட்டீங்க, ஐபிஎஸ்ஸா? சரி, இந்த ஐபிஎஸ் போகிறவங்களாம் நிறைய பேர் கேட்டு பாடி நல்லா இருக்குது சார், ஐபிஎஸ் வந்துருமா கேட்டாங்க. பாடி நல்லா இருந்தால் மட்டும் ஐபிஎஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது மினிமம் அதாவது அதுக்கோசரம் உங்களை விக்னேஷ் நல்லா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு இப்போ நான் ஐபிஎஸ் விட ஐஏஎஸ் நிறைய பேர் நல்லா பாடி வச்சுருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் மிகவும் பாராட்டுவேன். ஆஹா, நீங்கள் காவல்துறை இருக்க வேண்டிய அந்த ஃபிட்னஸோடு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி. ஆக இந்த ஃபிட்னஸ் உங்கள் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் ஒரு ஆபரணம். பேசிக் நீங்கள் ரொம்ப வெரி ஹாப்பி, யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி ஃபிட், யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி ஹெல்தி அண்ட் யூ ஆர் மெடிக்கல் டாக்டர். நான் மெடிக்கல் டாக்டர் பற்றி எதுக்கு அந்த வார்த்தையை எடுத்தேன் என்றால், இங்கே திருநாவுக்கரசு நம்ம எங்கே அவர் அவரும் இருக்கார், என்னை விட இளையவர், என்னை விட விவேகம் எல்லாம் உள்ளவர். அவரும் உங்கள்கிட்ட 1-2 வார்த்தை பேசுவார், இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் போருக்கு செல்லும் முன்னாலே இந்த முடிவு வருமா வராதா என்று யோசிக்கக்கூடாது. நான் தான் வெல்வேன் என்ற மனப்பான்மை வேண்டும். எந்த போரிலுமே ஃபாக், ஃப்ரிக்ஷன், அன்சர்டன்டி என்ற 3 ஃபேக்டர்ஸ் உண்டு. ஃபாக், ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் அன்சர்டன்டி. அந்த கடைசி நேரத்தில் போகும்போது ஒரு கலக்கம். எக்ஸாம் அன்னைக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு போய் உட்காந்துருக்கும்போது அப்படியே அந்த கலக்கம் எங்களுக்கெல்லாம் எல்லாமே we have all gone through it. ஆனால் உட்காந்த உடனே நீங்கள் படித்ததனுடைய பயன் நிச்சயமாக தெரியும். உங்களுக்கு பல பேர் சொல்லியிருக்கலாம், பட் அது நான் மீண்டும் உங்களுக்கு உண்மைகள், பல பேர் சொன்ன உண்மைகள், நீங்களே அறிந்த உண்மைகளை நான் வலியுறுத்தி கூறுவதற்கு காரணம் இது நிஜம். நாங்களெல்லாம் அந்த வழியில் வந்ததனால் சொல்கிறோம். இன்னொரு ஃபாக் என்றால் சும்மா அப்படியே அந்த என்ன ஃபாகுக்கு தமிழில் என்ன வார்த்தை சொல்ல முடியும்? பனிமூட்டம் போன்று மனத்தில் கலக்கம் ஏற்படக்கூடிய முதல் கலக்கம். போருக்கு செல்லும் முன் நான் வென்று விடுவேனா மாட்டேனா என்ற அந்த மாதிரி சிந்தனை வரும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த சிந்தனை ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை 10 தடவை 100 தடவை வந்தாலும் பரவாயில்ல. ஒவ்வொரு தடவையும் முடிவு எப்படி இருக்கணும், நான் தான் வெல்வேன் அப்படின்னு அந்த நீங்கள் சொல்லிக்கணும். அந்த செல்ஃப் இன்டாக்டினேஷன் இஸ் நம்பர் 1. ஆகையினால்தான் 8 மனக்குறை, அதாவது இன்டெலெக்சுவலி கொஞ்சம் டிஸ்லெக்சிக், சில படிப்பில் சில ப்ராப்ளம் உள்ள 8 பேர் அமெரிக்கன் பிரசிடென்டாக ஆகிவிட்டார்கள். அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் விட பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் உலகத்திலே கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும்.
இன்னும் 10 ஆண்டுகள் போனால் சைனா ஆகலாம். இன்னைக்கு வரைக்கும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் தான் வேர்ல்டுலே பவர். அது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு வேறு விஷயம். அந்த பவர்ஃபுல் போஸ்ட்டில் இருந்தவங்க 8 பேருக்கு மனதில் இன்டெலெக்சுவல் இதில் வந்து சில டெஃபிஷியன்சி உள்ளவங்க 8 பேர் இருந்திருக்காங்க. இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், இல்லாட்டி கேள்விப்படுங்கள். அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், நீங்களெல்லாம் அந்த 8 அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டோட சிறப்பானவர்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. நான் வந்து எல்லாம் அடிமட்ட ஆளு, எனக்கு நான் பாவம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாவமாகிடுவீங்க. ஜாக் இஸ் எ டல் பாய், ஜாக் இஸ் எ டல் பாய் என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார், ஜாக் வில் பிகம் எ டல் பாய். நான் சிறப்பானவன், நான் சிறந்தவன், நான் யாருக்கும் அதுக்கோசம் கர்வம் அல்ல, ஆணவம் அல்ல, ஆஹா எனக்கு தெரியுது அப்படி நினச்சிங்கன்னா டவுன். இப்போ செகண்ட் ஃபாக், ஃபர்ஸ்ட் ஃபாக் பற்றி நான் சொன்னேன், வார் ஃபாக். நானா எதிர்பக்கமா? இந்த பக்கம் எதிர்பக்கம் என்னன்னா அந்த 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 பேப்பர் தான் உங்களுக்கு எதிர்பக்கம். எதிரி வந்து வேறு யாரும் கிடையாது. யூபிஎஸ்சி எதிரி கிடையாது. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து the whole world is conspiring to help you. அண்ணா அறிவு இந்த இதுலேருந்து இவர் கண்ணப்பரெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பேரை ஊக்குவிக்கிறதுலாம் ஹோல் வேர்ல்டு அதில் ஒரு ஃபேக்டர் கண்ணப்பன் உங்களை ஊக்குவித்து. ஆகையினால் நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரே எதிரினா நீங்கள் மட்டும்தான் இருப்பீங்க. அந்த எதிரியை நீங்கள் அடக்குங்க. இன்னொரு ஃபாக் பண்ணக்கூடிய யாருன்னா, நீங்கள் 4-5 பேர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அதில் ஒரு முந்திரி கொட்டை கொஞ்சம் எல்லாமே நம்மலாம் ஈக்குவல் தான். அதில் ஒரு ஆள் வந்து அவன் படிச்சிருப்பாங்க, அவன் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் உங்களை படிக்க விட மாட்டான், ஏதாவது ஒன்று தொந்தரவு பண்ணும். இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்களா? நீங்கள் யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம். சாதாரணமாக ஒரு குழுவில் வந்து ஒரு இடியேட்னு எவரி குழு ஒருத்தர் இருப்பான். ஒவ்வொரு குழுவில் ஒரு ஜீனியஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்களா? அது படிச்சா, இது படிச்சா, அது படிச்சா, உங்களை போட்டு நீங்களே கலங்கி போய் அப்படியே இருக்கிறீங்க. அந்த லெங்கை வேந்தன், கடன் வாங்கி இருந்த லெங்கை வேந்தனா யாரது? கடன் வாங்கியது போல் கலங்கினான் அப்படின்னு. ஆமாம், தமிழில் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய அறிவு கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஆமாம், இதெல்லாம் நான் எஸ்எல்சி 10வது அப்போ படித்தது, ரொம்ப ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் தமிழ் இலக்கியத்து மேலே ஒரு இது உண்டு, ஈடுபாடு உண்டு, ஆனால் அவ்வளவு வாய்ப்பு வரவில்லை. அந்த மாதிரி கலங்கி கொண்டு இருக்கும்போது உங்கள் கலக்கத்தில் இன்னும் குழப்பம், குட்டையை குழப்பத்துக்கு ஒருத்தவன் சொல்லுவான், அது படித்தா, இது படித்தா, இது படிமேன், அது படிமேன். அவனையெல்லாம் நீங்கள் அப்படி வாங்கி அப்படி விட்டுருங்க. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் போகணும், காஃபி குடிக்கும்போது கூட இருக்கணும், படிக்கும்போது அதை பார்ட்னராக வச்சுங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஆட்கள் மேல் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்குள்ள எனிமிட்டி வளர்த்து விட்டதுக்கு வரவே இல்லை. இது வந்து ஒரு போரில் வந்து நீங்கள் ஒரு குழுவோட படையோட செல்லவில்லை, நீ தனியாள், நீங்கள் தான் ஜெனரல், நீங்கள் தான் சோல்ஜர், புரியுதா? வேறு யாராவது கூட வரானா? உங்களுக்கு யாரும் வரமாட்டான். அண்ணன் தம்பி யாரும் அடி தான் உதவுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இந்த அடி வந்து மென்டலாக நீங்களே போட்டு மேக்சிமம் நீங்கள் உங்களை பனிஷ் பண்ணிக்கணும். ஆனால் பனிஷ் பண்ணும்போது இது வந்து பெரிய நீண்ட பயணம். எவ்ரி லாங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் வித் ஷார்ட் ஸ்டெப்ஸ். இது யாரோ கன்ஃபியூஷஸாக அவங்க அண்ணனா யாரோ ஒருத்தர் சைனாலேருந்து ஒருத்தர் பெரிய ஆள் சொல்லியிருக்காரு அந்த காலத்தில் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. எவ்ரி லாங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ். நீங்கள் அந்த பயணத்தில் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது. எப்போ நீங்கள் ஆரம்பித்தீங்க? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைமில் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். சில பேர் இப்போ 10, 15 வயசு 16 வயசுல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். சில பேர் 20 வயசில் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். சில பேர் எல்லாம் வேலையெல்லாம் அப்ளை பண்ணி கடைசியில் வந்திருக்கலாம். அதை பற்றி பரவாயில்ல. நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு படியும் ஒரு நீண்ட பயணத்தின் தொடக்கப்படி. அந்த ஷார்ட் ஸ்டெப்பில் தான் எல்லாமே முன்னே வந்திருக்காங்க. அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் 8 பேரை பற்றி சொன்ன, அவங்கள விட நீங்கள் சிறப்பானவர்கள் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு படி நீங்கள் எடுத்து வைக்கும் பொழுதும் நீங்கள் என்னமோ பெரிய ஒரு கஷ்டப்பட்டு என்னமோ உலகத்தில் யாரும் தியாகம் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த வேலையை வந்து நீங்கள் யாரும் உங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல, நீங்களே தான் தேடி போகிறீங்க. ஆகையினால இதை என்ன உங்கள் அப்பா சொல்லி நீங்கள் ஐஏஎஸ் பண்ணுறான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் அவ்வளவு லக் இருந்தால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். ஒரு 1 in a billion. மற்றவர்களெல்லாம் அந்த ஒரு விளைவு வேண்டும், ஒரு தாக்கம் வேண்டும். இதை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற இன்ட்ரெஸ்ட், பேஷன் வேணும். பேஷன், விஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் த மிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கணும். எம்பிவின்னு சொல்லுவாங்க. மிஷன், பேஷன், விஷன் இருந்துச்சுன்னா பெரும்பாலும் நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்க முடியும். நீங்கள் இந்த பயணத்தில் சென்று கொண்டு இருக்கும்பொழுது ஒரேடியாக போர் அடிச்சு படிச்சுட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி அப்படியே ஜோம்பி மாதிரி அலைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், அவனை பார்த்தோன்னா நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிடுவோம். உலகத்திலே எதுவும் செய்யாத, யாரும் செய்யாத ஹெர்குலஸ் மாதிரி நான்லாம் அப்படி படிக்கலை. ஆனால் நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய 10% டாப் பீப்புள் இருப்பாங்களே, அந்த டாப் பர்சனில் நிச்சயமாக அந்த அளவுக்கு நான் எஃபர்ட் போட்டிருப்பேன். ஆனால் நான் வந்து ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸ்ட் ஆவேன். ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சுன்னா ஒரு பிக்சர் பார்க்கலாம், தப்பே கிடையாது, ஒன்றும் க்ரைம் கிடையாது. ரொம்ப நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ன உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனோ நீங்கள் பண்ணுறதுல எந்த விதமான இட்ஸ் அ லெஜிட்டிமேட் ரிவார்ட், லிசிட் வேஜ் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் லேபர். அந்த ரிவார்ட் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் செல்ஃப் பேட்டிங் பண்ணிக்கணும்.
வேறு யாரும் உங்கள் தாய் தந்தையர்கள் இருக்கலாம், உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணலாம், உங்கள் டீச்சர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணலாம், இங்கே இருக்க மாதிரி லைப்ரரி மாதிரி அப்படி சப்போர்ட் பண்ணி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தால் கூட நீங்கள் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டத்தில் இந்த ரிவார்ட் அப்பப்போ உங்களுக்குள்ள என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு முக்கியம். நான் இந்த மெமரி பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், டாக்டர் தங்கவேல் என்றவரை சந்தித்தேன் என்னுடைய பிரதர் இன் லா ரூமில். அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால், அனாட்டமி புக்கு அப்படியே இவ்வளோ பெரிய புக்கு. தட்ஸ் வை விக்னேஷ் ஐ கால்ட் யூ பிக் புக்ஸ். அந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயந்துருவீங்க. அது வெப்பன் மாதிரி இருக்கும், அடித்தானா ஆள் விழுந்துருவான், அவ்வளோ பெருசு, பயங்கரமாக இருக்கும். நீங்கள் படிக்கிற புக்கெல்லாம் அவ்வளோ மோசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்தேன், பெரும்பாலான புக்கு அவ்வளோ ஹெவி இல்லை, சிலது கொஞ்சம் இந்த புக்கெல்லாம் பார்த்தா ஃபிசியாலஜி அது இதுன்னு போட்டு பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த புக்கை அவர் அப்படி லுங்கியை கட்டிட்டு அப்படி மேலே அப்படி போட்டுட்டு யோகா மாதிரி, அவருக்கு யோகாலாம் தெரியாது, பட் யோகா போஸ்டரில் அப்படியே புரட்டுவார். அப்படியே புரட்டி பார்த்தான்னா அதில் எவ்வளோ இருக்கும், 1000 எவ்வளோ பேஜ் இருக்குன்னு தெரியாது. அவர் முடிக்கும்போது விடிய காத்தால் ஒரு 3:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு முடிச்சுட்டு 6:30 7 மணிக்கெலாம் திருப்பி எழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த புஸ்தகம் பக்கம் போக மாட்டார், அப்படியே ஷேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் போய் அவருடைய மனதில் அது திரைப்படம் போல் அந்த புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ஸ்க்ரீனில் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குல்ல, அது மாதிரி எந்த பேஜில் எந்த சார்ட்டில் எந்த இது இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்ல முடியும். 379 பக்கத்தில் அனாட்டமியில் இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் பற்றி போட்டிருக்கான்னு அவர் சொல்ல முடியும். நீங்களும் நாங்களும் அது மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஆட்களும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம். அவங்களெல்லாம் காட்டு மிரண்டு விடாதீர்கள், அவங்களெல்லாம் பார்த்து பயந்துடாதீங்க. அது ஒரு பக்கம். அதில் ஒரு கடவுளினுடைய இது அவனுக்கு அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இவர் என்ன பண்ணுவார், இந்த இது முடிச்சு வந்தவுடனே, அந்த எக்ஸாம் முடிச்சு வந்தவுடனே ரொம்ப டயர்டாக அவருக்கு. ஏன்னா அவருடைய மெமரி ஃபிலிம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பிக்சலாக என்னது அந்த ரொம்ப அப்சார்ப்ஷன் எக்கச்சக்கமாக உள்ள ஜாம் ஆகி வெளியே வந்தவுடனே என்ன பண்ணுவார், அவர் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு தூக்கம் போடுவார். 2-3 மணி நேரம் தூக்கிட்டு எக்ஸாம், அடுத்த நாள் எக்ஸாம் இருக்குது, யோசிச்சு பாருங்கள், மெடிக்கல் காலேஜ் எக்ஸாம். தூங்கிட்டு 6 மணிக்கெல்லாம் ஓடி போய் பக்கத்தில் டென்ட் தேட்டர் இருக்கும், தேட்ச் போட்ட தேட்டர், வில்லேஜ் பக்கம் பார்த்துருப்பீங்க, அங்கே போய் கோயம்புத்தூர் அவுட்டரில் படம் பார்த்துட்டு எதுக்குன்னா அந்த படம் பார்க்குறேன்னா எனக்கு இந்த அனாட்டமி இந்த மனதிலேருந்து போகவில்லை, அப்படியே ஃபோட்டோகிராஃபி நிற்குது. அந்த பேர்டனை கலைக்குவதற்கோசரம் கலைச்சிட்டு உட்காந்து அடுத்த நாளுக்குள்ளே ரெடி பண்ணுறார். அந்த மாதிரி மெமரி உள்ளவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? யாராக இருந்தால் கை தூக்குங்க, உடனே ஒரு ரிவார்ட் கொடுக்கணும். பரவாயில்ல. அதனால் தங்கவேல் போன்றவர்களெல்லாம் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு அதிசயமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். அந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அரை தங்கவேல் கால் தங்கவேல் இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்து நீங்கள் மிரண்டு விட வேண்டாம். உங்களுக்கு உள்ளது உங்ககிட்ட இருக்கு. இன்னொன்று ஒரு நம்ம நார்மல் ஹேபிட் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், அதாவது நான் சின்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் லாங் ஜேர்னிக்கு. இந்த சின்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறதுனா நீங்கள் கணக்கு பண்ணுவீங்க, ஓகே இன்னைக்கு 50 பேஜஸ் அந்த மனோரமா என்னது ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் என்னது என்ன புக்கு, மனோரமா இயர் புக்கு இப்போ உண்டா? அப்புறம் இந்த லிம்கா பெப்சி கோலா மாதிரி லிம்கா புக்கு அது ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அந்த காலத்தில், இப்போ கிடையாதா? நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இப்போ கேட்டேன் ஹைதராபாத்தில், லிம்கா இல்லைன்ட்டாங்க. அந்த காலத்தில் லிம்கா புக்கு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் காம்படிஷன் மாஸ்டர் ரிவ்யூ அது இன்னும் இருக்கா? ஓஹோ, ஓகே. நீங்கள் உடனே இன்றைக்கி டார்கெட் வச்சுட்டேன் 50 பேஜஸ் படிச்சிருவேன். மார்னிங் 6 மணி டு 8 மணி, இல்லாட்டி நைட் 8 மணி. இந்த மாலை காலை என்பதும் முக்கியமான விஷயம். ஒரு நாட்கள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் எந்த டைமில் உங்களுக்கு உசிதமான உச்சமான டைம், அதாவது உங்களுக்குள்ள பெஸ்ட் டைம் என்ன உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே நீங்கள் படிக்கிற டைம் சில பேருக்கு டே டைம், த்ரூ அவுட் தி டே டைம் கூட அந்த சேம் இது இருக்கும். அதனால் அந்த பெஸ்ட் டைம் சில பேருக்கு ஏர்லி மார்னிங்காக இருக்கும். எவ்வளோ பேர் ஏர்லி மார்னிங் டைப்புங்க? நான் கேட்குற கேள்வி புரியலை. ஏர்லி மார்னிங் பிரியப்படக்கூடிய படிக்கிறதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் பிரியப்படக்கூடிய, ஓகே. லேட் நைட் அப்போ மீதியெல்லாம் த்ரூ அவுட் த டேவா இல்லை ஒன்று அப்பப்போவா? என்னது உனக்கு புரியல எனக்கு. சில பேர் அதாவது மென்டல் டிசிப்ளின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் மத்தியானம் 2 மணி கூட நீங்கள் உங்களுக்கு நல்ல டைமாக இருக்கலாம். அது நான் கேட்க வரல. உங்கள் டிசிப்ளின் வந்துச்சுன்னா எந்த டைமும் அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன், ரோட்டில் ட்ரக் நாய்ஸ் வந்தாலும் சரி, உங்கள் வேறு பசங்க தொந்தரவு பண்ண, அது ஒரு ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரக்கூடிய டிசிப்ளின், மென்டல் டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் வர முடியும். இந்த மாதிரி காம்படிஷன்லாம் பண்ணணுன்னா 8-9 லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபில்டராகி கிடச்சது 10,000 பேர் பக்கம் வர்றாங்க. அதில் கண்ட்ரோல் ஆகி 6,000 பேர், அப்புறம் இன்டர்வியூ முடிஞ்சு 3,000 பேர் 2,000 பேர் எடுத்து. ஸோ இது பயங்கரமான காம்படிட்டிவ் ஃபீல்டு இது. அதனால நீங்கள் ஃபோக்கஸ் நீங்கள் நடுராத்திரி பயங்கர தூக்கி இருக்கும்போது தட்டி எழுப்பி கேள்வி கேட்டால் கூட சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபோக்கஸும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும், சந்தேகமே இல்லை. நான் சொல்ல வருவது அதல்ல. உங்களுக்கு நீங்கள் லார்க் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில்.
லார்க் என்றால் காலங்காத்தால் எடுக்கக்கூடிய பறவைகள். என்ன பறவைகள்? அது முக்கால்வாசி அப்படித்தான் இருக்கும், எக்ஸப்ட் ஆந்தைகள். நீங்கள் நிறைய பேர் ஆந்தைகள் இருக்காங்கங்க, பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. அது பெஸ்ட் டைம். அது பாக்கியுள்ள டைமே நீங்கள் உங்களுக்கு உசிதமாக உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு வேண்டும். அதுக்கு வேண்டியதுன்னா உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். அதில் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படியே படித்தோம் அப்படிங்கிற பாவனை நீங்கள் வேணும், யாரும் ஏமாற்ற செய்கிறதில்ல. அந்த பாவனை எனக்கும் இருக்கிறது. அதாவது நான் படிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங், தட் வில் நாட் பி எனஃப். படித்ததை எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் என்பது முக்கியம். நீங்கள் 50 பக்கம் படித்து விட்டீர்களா என்று யாரையும் நீங்கள் ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த 50 பக்கத்தில் எவ்வளோ பக்கத்தில் முக்கியமான ஜஸ்ட் நீங்கள் எசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா, அந்த ஜூஸ் எடுத்துட்டீங்களா, அந்த முக்கியமான ஸ்டஃப் எடுத்துட்டீங்களா, தான் பாயிண்ட். உங்களுக்கு நான் கேள்விப்படுவது, நான் அதிகமாக இப்போ லேட்டஸ்ட் பேட்டர்ன் சும்மா தெரிவது, சிலதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா, இதுவா அதுவா, அதில் கதையெல்லாம் விட முடியாது. நீங்கள் அப்படியே டிக் கரெக்டாக ஒரு இதாக அடிக்க முடியும். ஸோ அதில் எது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்ததோ அதை முதலில் செய்வதாக அப்படி தானே சொல்கிறாங்க. எப்படி இது 200 கேள்வி 150 கேள்வி அந்த மாதிரி கேள்வி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹவு டு யூ ஹவ் டு பி வெரி ப்ரிசைஸ். அதில் நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இது இல்லை. சிலது டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும்போது அழகான என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் நெப்போலியன் ஹேண்ட் ரைட்டிங், வால்டர் தேவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? மிகச்சிறந்த 2 தலைவர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சுமாராக தான் இருக்கும். வால்டருடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் வால்டருடைய பிஏ தான் படித்து சொல்லுவார். என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்னுடைய பிஏக்கு தான் தெரியும், எனக்கு கூட தெரியாது. எழுதிட்டானா அவர் தான் சொல்லுவார், சார் இதை எழுதியிருக்கேங்க. உண்மையாக சொல்லுகிறேன். இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டேன், கொஞ்சம் சர்வீஸில் முடிஞ்சோன்னே இப்போ கொஞ்சம் நிதானமாக எழுதுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் லெட்டர் 60 வயதுக்கு மேலே என்னுடைய லெட்டர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஆனால் உங்களுக்கு அது ஒத்து வராது. அந்த காலத்தில் எப்படியோ நான் எழுதினது ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு நினச்சி விட்டாங்க அந்த யூபிஎஸ்சியில். இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஜாக்கிரதையாக எழுதுங்க. முதல் 3 பக்கம் நீட்டாக அட்லீஸ்ட் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் சொல்கிறாங்க. எடுத்த உடனே கஷ்டப்பச்சான்னு எழுதிட்டீங்கன்னா போச்சு. அதனால் அந்த 3-4 பக்கம் ஓஹோ இந்த ஆள்கிட்ட இந்த பெண் இந்த லேடி கிட்ட இந்த ஜென்டில்மேன் கிட்ட ஏதோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போயிடும். அது ஃபார் தி டிஸ்கிரிப்டிவ் பேட்டர்ன். நான் சில பாயிண்ட்டுகளை சில ரொம்ப ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் இதுக்கு மேலே டீட்டெயில்டாக சப்ஜெக்ட் டெப்த்தை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பல சப்ஜெக்ட் டீல் பண்ணக்கூடிய பல பேர் இருக்கீங்க. ஆகையினால் நான் சொல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் மிக சுருக்கமாக மீண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், உயர்வு மனப்பான்மை உங்களுக்கு வேண்டும், ஆனால் ஆணவம் அல்லது. நான் எந்த குழுவினிடம் சென்றாலும் அந்த குழுவில் நான் முன்னின்று நிற்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. ரொம்ப பிரைட்டான ஆளை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது. அந்த மாதிரி மிஸ்சீஃப் நான் சொன்னேன்ல, ஒரு ஆள் அது படித்தா இது படித்தா அந்த ஆளை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன். அது முக்கியமான பாயிண்ட். எனக்கு எந்த குழுவில், ஆனால் அந்த நண்பரை நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள். அவங்க கூட உட்காந்து நீங்கள் போட்டிக்கு இதில் 3 விதமான போட்டி பண்ணணும். தனியாக உட்காந்து உங்களுக்குள்ள ஆன்சர் தெரியுமா, அந்த 30 பக்கம் 25 பக்கம் அந்த கணக்கு வைக்காமல் அதில் எவ்வளவு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள், கையில் எவ்வளவு தெரியும் என்பதை நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம். இப்பொழுதும் எந்த புத்தகத்தை படித்தாலும் அந்த புத்தகத்துடன் நான் ஒரு போர் தொடுக்கும் வண்ணம் தான் நான் படிப்பேன். படிக்க மாட்டேன். அந்த புத்தகம் வேண்டாம். எவ்வளோ பெரிய ஒரு புத்தகத்தில் நான் அப்படியே நுழைஞ்சிட்டேன்னா அப்படியே அது பார்ப்பேன். ஓஹோ, என்னோட இருக்கிறதா இல்லையா என்று கொஞ்சம் டைம். எனக்கு என்னுடைய டைம் நான் சும்மானாச்சும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டைம், நமக்கு சமயம் கம்மி. படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் சிறந்த புத்தகங்களாக இருக்கட்டும். அது ஹியூமரஸ் புக் வந்தாலும் சரி, குமுதமான எதுவாக இருந்தாலும் சரி, என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, அதில் சிறந்தது என்ன? என்னை பொறுத்தளவில் நான் டைம் அண்ட் நியூஸ் வீக் மேகசின் படித்து கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது அதை விட சிறந்த மேகசின் எக்கனாமிஸ்ட் என்ற மேகசின். அது படிக்க வேண்டிய அவசியம் காரணம் என்னவென்றால், அதனுடைய ஆங்கில மொழியின் தன்மை, அதனுடைய ரிசர்ச், டெப்த் ஆஃப் ரிசர்ச் இரண்டும் உலகிலே மிகச்சிறந்த மேகசினில் ஒன்று. அதை படிப்பதற்கு நான் சமயம் எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ரொம்ப ஈர்ப்புடன் ரொம்ப இன்வால்வ்டாக நான் படிப்பேன். இல்லாட்டி படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எதை படித்தாலும் அந்த புத்தகத்தில் சைடில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருப்பேன், பென்சில். அந்த புத்தகம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் அதில் பென்சிலில் மார்க் பண்ணுவேன். இல்லை அது என்னுடைய புத்தகம் வந்தால் அது பென்னில் மார்க் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன், இல்லை டிக் பண்ணியிருப்பேன், இல்லை டாட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த 4 விதமான சிம்பிள்ஸ் இல்லாத புத்தகங்களும் இது வரைக்கும் நான் என்னுடைய எல்லா புத்தகங்கள் தொட்டிருந்தால் அதில் இந்த மாதிரி டிக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்லைன், இந்த மாதிரி பார்த்துருந்தா நான் தொட்டிருப்பேன். அண்ணா லைப்ரரி செக் பண்ணிங்க.
உங்கள் புத்தகம் அதிகமாக நான் எடுக்கவில்லை, வரும்போதே நான் புத்தகம் கொண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஆகையினால் ஒரு ஒரு புத்தகத்தையோ ஒரு சப்ஜெக்டையோ ஒரு இதை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள், இது நான் மார்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்னவென்றால், நான் ரீவிசிட் பண்ணுவேன். ஒரு ரவுண்டு வந்தவுடனே திருப்பியும் அது புரிஞ்சுதா இல்லையா. நீங்கள் கைப்பட எழுதும்போது 10 தடவை படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் என்று சொல்லுவார்கள். இது பழைய ஃபார்முலா, இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியாது. அதே போன்று நீங்களெல்லாம் இப்படி நேரடியாக பார்ப்பது பெரும்பாலான கண்கள் இங்கே உள்ளன. இல்லாட்டி வழக்கம் நீங்கள் செல்ஃபோன்லாம் சீஸ் பண்ணிட்டீங்களா? செல்ஃபோன்லாம் டெபாசிட் ஆகிடுச்சா? செல்ஃபோன்லாம் பிடிங்கிட்டீங்களா? இல்லாட்டி எல்லாம் அமைதியாக ஒன்றுமே யாருமே கீழே பார்க்கலையா? என்ன என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன். செல்ஃபோனெல்லாம் வெளியே வச்சிடணுமா? கையில் இருக்க? ஓஹோஹோ, அப்படி இருந்து கூட நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய கண், நான் அந்த கண்ணாடி போடலையா தெரியல, என்னுடைய கண்ணை பொறுத்தவரை எல்லா கண்களும் இங்கே இருக்கிறது போல எனக்கு ஒரு பிரமை. நீங்கள் அதை கிளவராக அப்படி பார்த்துருந்தீங்களா, உங்களை திறமைக்கு பாராட்டுகள். ஆகையினால் இது இந்த செல்ஃபோன் பயங்கரமான மிஷின். இது ஒரு 10-20 ஒரு ஃபோட்டோ பழைய காலத்து ஸ்டூடியோ பாவம், அந்த ஸ்டூடியோக்காரெல்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க. செக்ரட்டரிஸ் பண்ண வேண்டிய வேலை, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பண்ண வேண்டிய வேலை, அப்புறம் தந்தி அடிக்க வேண்டிய வேலை எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பயங்கரமான மிஷின். இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் மிஷின். அதனால் இந்த வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், கசபசாலாம் அதெல்லாம் உங்களை தொந்தரவு பண்ணாத அளவுக்கு. எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ முக்கியமான மீட்டிங்லாம் பார்த்தா அவங்க கீழே இந்த ட்விட்டர், இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட் அங்கே பேசிட்டு இருக்கு, லைஃப் அண்ட் டெத் பேசணும், நடுவில் ட்விட்டர் ஏதாவது ஒன்றாங்க, அந்த சல்மான் கான் என்ன சொன்னார், இல்லை இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு அதை பார்த்து டக்குன்னு லைக் போடுறாரு, இப்படி போடுறாரு, இப்படி போடுறாரு, ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு அதில் பிஸி ஆயிடுறாங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு போருக்கு வந்திருக்கும் போது உங்களுடைய முக்கியமான ஆயுதம் உங்களுடைய கூர்மையான உங்களுடைய அறிவு, உங்களுடைய தன்மை, உங்களுடைய பேஷன். அதை விடும்போது எவ்ரி 15 மினிட்ஸ் செக் பண்ண சொல்லி எந்த விதமான கம்பல்ஷன் கிடையாது. அது கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருங்க. அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணி 6 மணி நேரத்துக்கு கொடுக்க தான் தொடுவேன், இல்லாட்டி 3 மணி நேரம் தொடுவேன்னு அப்படி வச்சு நீங்கள் அதுவே கொஞ்சம் நாள் ஆகும். எனக்கு நீங்கள் எப்போ இந்த 3 மணி நேரம் முடியும் அப்படின்னு அதில் தான் உங்கள் ஃபோக்கஸ் போயிட்டுருக்கோம் முதல்ல. எனக்கு அந்தளவுக்கு நீங்கள் சில பேர் அடிக்ட் ஆகிருப்பீங்க, எவ்வளோ பேர் அடிக்ட்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேர், உங்களுக்கு தவறு இல்லை, இது உங்களுக்கு முக்கியமான கருவி. இந்த கருவியை நீங்கள் கூறிய வாழா Good afternoon and pleasant welcome to everyone. Achievers never expose themselves, but their achievement expose them. Do or die is old fashioned, but do it before you die is the new one. Based on the words of Francis Bacon, knowledge is power. Physically, open the books and mentally access the knowledge. Anna Centenary Library, the fountainhead of knowledge and inspiration, is again ready on this Sunday with its power-packed orientation program. We all have gathered here for the 31st orientation session. The session usually starts at 11 a.m. in the morning, but only for today, we have it at 2:30 due to the busy schedule of our chief guest. Today, we are delighted to have with us our esteemed chief guest, Dr.S.Balachandran, the Director, Regional Weather Forecasting Center and Area Cyclone Warning Centre at Region Meteorological Center, Chennai. On behalf of Anna Centenary Library, we are happy to welcome you, sir. Let's have it. Let us start the program with the invocation of Tamil Tharvarthu.
Thank you. Now I call upon Mr. Sandana Krishnan, the librarian of Anna Centenary Library, to present a memento to our chief guest. Thank you. Now I call upon Ms. Rayana, the librarian of Anna Centenary Library, to give a brief introduction about our chief guest. Thank you, Smith. It is my great privilege and honor to introduce today's chief guest to all of you. Dr.S.Balachandran completed his postgraduate studies from Bharatiyar University, Coimbatore. He was awarded PhD from Pune University. He joined the Indian Meteorological Department as operational forecaster in 1992 at Pune. During the last 24 years, he served in various capacities at different units like instrumentation, research, and operational units of IMD at Pune, Delhi, and Chennai. He is a faculty member of training centers of IMD. He represented IMD in technical meetings held at National Hurricane Center, Florida, USA, Japan, South Korea, France, Myanmar, and Maldives. He served as member of Board of Studies in Physics, Bharatiyar University. He is serving as doctoral committee member, Shastra University, Tanjavur, Satyabama University, Chennai, and SRM University, Chennai. He is serving as a reviewer of meteorology-related journals, which are Journal of Earth System Science, Journal of Theoretical and Applied Climatology, Vayumandal, Pure and Applied Geophysics. He has published research papers on northeast monsoon and tropical cyclones in national and international journals. Presently, he is the director of the Regional Weather Forecasting Center and Area Cyclone Warning Centre at Regional Meteorological Center, Chennai. Once again, on behalf of ACL, we welcome you, sir. Thank you, Raina. Now I request our chief guest to enlighten our aspirants on today's theme, application of IMD forecast in disaster management. Learn from him and interact with him. இல்லை நோ ப்ராப்ளம். அப்படி ஹேபிட் இருக்கு, டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கு. நானே ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். தமிழில் பேசலாமா, ஏதாவது வேறு எனிபடி இஸ் தேர்? தமிழ்லையும் பேசலாமா, ஆர் பேசலாம் இல்லையா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லையா? ஓகே. முதல்ல இது சொல்லும் பொழுது ஃபஸ்ட் ஐ மஸ்ட் தேங்க், ரெண்டும் கலந்து பேசலாம். First, I must thank the organizer, particularly Jayasilan sir. இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது சொல்லும்பொழுது திஸ் இஸ் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு, அது மாதிரி எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதுறதுன்னு சொன்னாங்க. பர்டிகுலராக என்கிட்ட சொல்லும்பொழுது முதல்ல சொன்னதுனால சிவில் சர்வீசஸ்ன்னு சொன்னது, ஜஸ்ட்
before going to the subject, 2-3 things which comes to my mind. நான் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண பொழுது டெல்லியில் ஒரு ஜாபில் ஜாயின் பண்ணேன். ஜேஎன்யூ கேம்பஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃபீஸ். அப்போ அங்கே ஒரு ஸ்மால் ஷாப் இருக்கும். அந்த ஷாப்பில் தான் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆர் ஒன் டைப்பிங் டேக்கிங் தி ஜெராக்ஸ் மெட்டீரியல் ரிலேட்டட் ஃபார் த சப்ஜெக்ட். இந்த மீட்டிங் கால் வந்தபோது அது ஜஸ்ட் கம்ஸ் டு மை மைண்ட். அனதர் திங், மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் இருக்காங்க. பட் திஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது from the point of my job, I have had the experience of meeting the bureaucrats. So, okay. Please use bilingual, sir. Okay, no problem. That's what I asked. No problem. We'll know. So when, as a part of my job, I had to meet I have had experience of meeting the civil service bureaucrats. One thing I find, the kind of language control they have, or what they want to convey, the point they drive, I really admire those who are going to become future bureaucrats from the point of view of this one. And another thing, sometimes I used to visit this library and read for books. I used to read the life histories of those civil servants, because that they explain the situation, how they face the situation, what are the things, that the drama involved, that incidents, and how they handle. That is also a lesson. So coming all these points, now coming to the real subject, after that lines, here what I am going to say about is India Meteorological Department, its role in disaster management. Now, disaster, all you know that, some visuals you can see. In front of natural disaster, there is no, all are same. You see the civil infrastructure. You can learn so many inherent capabilities when you want, if it's the situation. These are some of the memories which you can see from this one. So we know that natural disasters have significant impact on the social and economic development of any country or any state or whatever be things. To handle that situation, if you have a knowledge about this disaster which is going to happen, you can prepare for that, you can reduce, you can increase your capability to meet that disaster. In that direction, main thing is one of the things, natural disasters, is forecasting, weather forecasting. So basically, weather forecasting, if you have an idea about the weather and climate, then what is impeding the things, then you are make a plan for that, how I can go into handle that situation. Now, forecasting point of view, what is the current weather? Why this weather occurred, how the present state will change, and when the change, what kind of weather will occur. This is basically, in a nutshell, what is the weather forecasting. That is predicting the future state from the present state. That is your weather forecasting. Now, what are the things? You come to the point. For that, when you consider weather at Chennai or any local place, it can be considered as a pyramid type of things. What are the things? A weather occurring at this place, it has a component from something. You won't feel that something happening. As you know that in politically or economically something happening at one country, you have impact at this local level. Similarly, nowadays well known through internet, all these things, you are taking that El Nino, these type of things. So something global level things which are having variability of 1 to 2 year scale variability. Next, you have variability 40 to 50 day mode. In atmosphere, different type of things are taking place. Then 1 to 5 days things. Then very local level things. All together, finally you are getting local effect. If it is like Chennai, you have, whether it is a Kodaikanal area, hill region,
If it is Chennai, like your sea area, all these things finally determine your final weather area. The final weather is a resultant of scales, spatial. That's what we are saying, that different spatial and temporal scales. You have a phenomena occurring at different places, at different scale, that leads to this type of variability. Now, what you need, you want to forecast. Forecast means you need that you have to go to the present state to future state. What is the basic requirement to things? You should have a clear idea of what is the present state, and you must know what are the rules will help you to go to the future state. These are the simply logically if you want to predict the future state, you must know what is the current state and what way from this present state you will go to the future state. These two things are required. So for that, to understand, that means you need accurate observations of variables and clear understanding of the physical process which determine that variables. In normal life, you see that you yourself do the forecast. You might have done so many things. He is a very moody fellow. He is very jovial fellow. You are categorizing the people. Can you predict immediately about my character? Is it possible? But your friend, you are doing it. You are categorizing. Don't make this joke with him. He is a very serious fellow. But you can make joke with him. How you do that one? How you come to the conclusion of that predicting? Because how you did that forecast? You observe that fellow. So your observation leads to understanding. Understanding leads to forecasting. So when for a forecasting things, for your observation should be clear. If you completely understood the observation, it will lead to the understanding. If understanding is clear, you can do the forecasting. But now, if there is a lacuna in any these things stage, then your forecast will go wrong. Just to give an example, you have, suppose I am giving you two numbers, 5 and 4. I am asking you, give me the result. What result you will give? 5 and 4, two numbers are given. I am asking you, give me the result. Which result you will give? You may give 9, you may give 1, because the result depends upon whether it is to add or subtract or multiplication. So first case, this is one case. Another case, I am giving you the example. There is no such type of relation. You want to predict tomorrow's Chennai rainfall. Okay? Today, I am saying tomorrow's Chennai rainfall is equal to 3 times today's pressure plus 2 times today's temperature. You take today's pressure, multiply with the 3, then today temperature, multiply with 2, and add, you will get rainfall. This is an equation I am giving you. With this equation, will you be able to predict that rainfall? Why? Let us have an interaction. Mike, will it operate? That makes. Let us have an interaction. It will not work, no? Okay, so just suppose I am giving an equation that tomorrow's rainfall is equal to 3 times today's pressure plus 2 times today's temperature. With this equation, will you be able to predict rainfall? Is it possible for predicting this equation with that equation? No, assumption whatever we think. I have given an equation. Y equal to 3 into P plus 2 into T. Now, can you able to predict that Y? What you need? Anything you need or not? Pressure and temperature you need. Okay. So, there is a request for bilingual. So, you have to adjust both the things. Okay. Now, equation, I will talk in both maximum, I will try to do that. Okay. So, equation கொடுத்துட்டு நம்ம prediction பார்க்குறோம். So, rainfall equal to 3 times pressure, 2 times temperature. Now, that equation alone, you know the equation, but what you need now, உங்களுக்கு என்ன இப்போ தேவை? Data தேவை. So, you had two situations. Earlier case, data கொடுத்தேன், 5 and 4, but you don't know what to do with the data. In another case, you know what you do, but you need data. Now you understand why sometimes, this is not the only reason why sometimes our forecast fail. If your forecast fail,
Either you don't know what to do with the data. No, don't know means the science has not developed completely, understood. You have to divide, but presently you are multiplying, it may be. So the method, you are doing some kind of method. In another case, you know what to do, but you don't have a data. Everywhere you can't have a data. Science is something, execution of science is something. You know you need a data, but everywhere you cannot put an observatory, you cannot take reading. So you have to compromise. From here, if I show, you will see what? 5 fingers only. Are you able to see the lines within these 5 fingers? From there? Further, you need what? From there itself, you want to need mean parts. You need different type of equipments. So your observation, unga success rate, edhum understanding, endha maadhiri scale la deal pandromo, andha maadhiri dhaan success kadaikum. Now, the observation leads to understanding, understanding leads to forecasting. So, forecast fail agudhu abdina, either your data is incomplete or your knowledge is incomplete. These two possibilities there. Now, coming to adutha stage polam. So, you need observation. First is observation. Now, atmosphere outside la paakringa, atmosphere is one state. Personal life lo orthar describe பண்ணும்போது you are describing some person is lost, means you are saying that he is 5.6 feet height, at the time he is with this color shirt, இதெல்லாம் சொல்றோம் நாம. So similarly you have to describe what is the atmosphere outside one state, it is in a state. You have to define that atmosphere. You have to measure certain variables. That variables are pressure, temperature, wind speed, wind direction. These are the variables. What is the pressure now? What is the temperature now, what direction wind is blowing, how much speed it is blowing, how much moisture is it containing. These informations are to be collected. That is your surface observatory. You are having different surface observatories. Everywhere you have, man will go there and take observations by reading, and then they will take observation. Next, for weather, 3-dimensional it is occurring. You must know, இது வந்து groundல நம்ம measure பண்ணிட்டோம். Now next you must know what is the temperature at 1 kilometer, what is the pressure at 1 kilometer, what is the moisture at 1 kilometer. அங்க என்னென்ன ஹைட்ல என்னென்ன temperature இருக்கு, pressure இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். How to do this one? You have a balloon. With the balloon, attached with the balloon, instruments will be attached. These balloons, instrument will be attached. That balloon will be rising the atmosphere. As it rises, it will sense the atmospheric condition and telemeter to the ground. Now, அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து upper air observation பேரு. Now, you have to take observation both sea, land, atmosphere. So, different type of observatories are there. We have satellites, radars, all are giving data. Now, remember, you have collected only data. And that also, what scale you are collecting? Another question. நம்ம டேட்டா மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த டேட்டா வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோங்கிறது another stage. Now, coming to the question of that one. So you have a surface observatory. I told that different type of observation. Surface observatory, upper air observatory, balloon which release பண்ணி atmosphere we are measuring. Radar மூலமா observe பண்ணலாம். Satellites மூலமா observe பண்ணலாம். Ships which are going the ocean. Then data buoys. Data buoys also you will see that பள்ளிக்கரணையில் இருக்கு எண்ணெய் ஓட்டின்ட்டு. That we will see that. So this is a surface observatory where man has to go there, take the reading, open different things and see thermometer and reading, pressure and reading. These things you have to note by hand and then you have to take. This is the what we call it a Stevenson screen. That's the information which we collect the status of the atmosphere, ground level. Now next question is, that will give your pressure. Like your human man having pressure at the time of Vardha, you have pressure. Nungambagathil pressure erangite poite, then it will increase. So you have a record of pressure readings. You have that information you are getting. Then you have a wind speed, dyne speed, one instrument, which will show at the time of before the cyclone, at the time of crossing between cyclone, how the wind was there, after how much wind speed was there, which direction wind was earlier blowing, after that how the wind direction changed. So you have a data, you are collecting the data, all these are data. Now, informations, your well-known incidents, Chambarambakam Lake. So you have a rainfall information, puddle rainfall, then station, our Nungambakam station. So how the radiation, continuously rainfall, these informations you get. So one time,
1 centimeter, this is 10 centimeter, like that you will get, continuously you will get the informations, record. How much rainfall occurred. இதெல்லாம் வந்து ஒரு informations. Next, that is man has to go there and stand and take the readings. Midnight, 2 o'clock rain is occurring. How will you go to the observatory and take readings? You need data. That time what you will to do? Science develops, technology develops. So you have automatic weather stations. So where the automatic weather stations are there, everything electronic sensor, pressure variation, temperature variation, wind variation, everything is converted into signals. From the signals, data logger is there. Then this, it goes to the satellite, and satellite you are getting relation, information. So you have about 675 stations, 675 தானியங்கி வானிலை ஆய்வு கூடங்கள் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடிங் எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வச்சு இங்கேருந்து சேட்டலைட்டுக்கு அனுப்பி சேட்டலைட்லேருந்து ரீடிங் எடுக்குது நமக்கு. இது வந்து தானியங்கி வானிலை கூடம். வெறும் ரெயின் கேஜ் மட்டும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டேஷன் வந்து ரஃப்லி 5 lakhs ஆகும். 5 lakhs ஆகும். ஓகே, வெறும் ரெயின் கேஜ் மட்டும் போதும் அப்படின்னா யூ கேன் ஹேவ் ரெயின் கேஜஸ் திஸ் திங்ஸ் அபவுட் 1300 rain gauges are there, only rain gauges mattum. Then as I informed, upper informations. Balloon la instrument attach panni, release the balloon. That balloon will go and up, and you will get the readings, you will get it. This we are doing about 39 places, starting from Kanyakumari to, Kashmir to Kanyakumari, you are doing it. Can you guess roughly what would be the cost of this instrument? Rough guess தான். சும்மா கெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சைட் பை சைடு இட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன். டோன்ட் திங்க் லைக் தட். ஒரு சைடாக பேச வேண்டும். வி ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ட். டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் வெரி திஸ். ஐ வாண்ட் ஓன்லி இன்ட்ராக்ஷன் டைப். ஃப்ரீ. என்ன அமௌண்ட் இருக்கலாம்? 10 lakhs. எனி அதர் கெஸ்? 10 lakh இருந்தால் எங்கள் ஆஃபீஸை மூடிட வேண்டியதான். முடியாது. 1 lakh. Some thousands, everybody knows. How much close to the thousands? 25K, around almost 30,000 rupees. This instrument cost about 30,000 rupees, releasing balloon, morning one time, evening one time. In Meenambakam, we are releasing. And it released from ground, it reaches top around 20 kilometers. And after மேலே போகும்போது what is happening? Pressure decreases. So balloon expand and burst. It goes from ground level, it is from 32 degree Celsius and goes minus 80 degree Celsius. ஒரு தடவை இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் you cannot use for others. So it will burst. So morning 25,000, evening 25,000 gone. Now 39 places you are taking. இந்தியாவுடைய காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி 39 places, மார்னிங் ஒன் டைம், ஈவினிங் ஒன் டைம் யூ ஆர் டேக்கிங் ரீடிங். பட் நவ் யூ வாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட். ரங்கராஜபுரம் 3வது தெருவில் 4 மணிக்கு மழை வருமானு கேட்குறேன். யூ ஆர் டேக்கிங் மார்னிங் ஒன் டைம், ஈவினிங் ஒன் டைம், அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் Rangarajapuram 4th Street or 3rd Street, 3 o'clock, rainfall should be exactly predicted. So, you can put this much finger like this. Is it possible India is only this much? In that, how you are taking readings? So, you know the net which is used for catching the fish in the ocean, and you know the net which is used for catching the wild animals like cats. இந்த மாதிரி சிங்கம் புலியெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வலை இருக்கு, சர்க்கஸில் வலை. அண்ட் ஃபிஷ் நெட் இஸ் தேர். 2 நெட்டுக்கும் பேசிக்காக என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஹோல்ஸ். இந்த பிக் அனிமல்ஸ் பிடிக்கிறதுக்கான நெட் வந்து பிக் ஹோல்ஸ், அண்ட் ஃபிஷ் கேச்சிங் வந்து ஸ்மால் க்ளோஸ்லி knitted. The net which is used for catching elephant, say, you put inside ocean, whether you will be getting fish or not. சிங்கத்தை பிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வலையை கடலில் போட்டால் மீன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? கிடைக்கும். பிக் ஷிப்ஸ் வில் பி, பிக் ஃபிஷ் வில் பி காட். வாட் அபவுட் ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷஸ்? தே வில் மூவ் இன்சைட் அண்ட் தென் கோ அவுட். ஸோ இஃப் யூ டேக் லைக் திஸ்,
you can catch cyclone type of things. You cannot catch thunderstorms. Small phenomena you cannot catch. So your observation, the kind of data resolution depends upon the phenomena எதுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற ஸ்கேலில் பார்க்கணும். பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பை வச்சுட்டு எனக்கு கேன்சர் இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லக்கூடாது. கேன்சர் பார்க்கறதுக்கு there is a way. ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பை வச்சு என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ண முடியும். That scale only you can consider. So this upper air observations is giving information, and next is only another road that is only simply balloon, not for thermal, costly involved, small things we are doing it. Then high wind speed recorder, this is using the principle, we have everything. Then satellites. You have a geostationary satellites which rotates at the rate of earth. Earth enna rotation la podu adhe rate la idu rotate agum. Another is polar. Earth will rotate this way and pole to pole rotating satellites. So that satellites, now earlier we see surface observatory and we see the balloon observatory. Adalla vandu ground la pannalam. But cyclones are forming where? Ocean. So who will stand there in the ocean, release the balloon? So you must know the information what is happening that one. The only you have to depend on the satellites. Now satellites, it provides variety of information. We have Kalpana 1, INSAT 3A, INSAT 3D, geostation satellites, 3 type of satellites, voluminous informations, data coming. From that, you have cloud பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். From satellites, you will get a cloud information. Radiation, என்ன மாதிரி radiation வருது? Sunல இருந்து என்ன radiation வருது? Groundல இருந்து என்ன radiation போகுது? Wind, what is the wind? என்ன காத்து வீசுது? Temperature and rainfall, எந்த அளவுக்கு மழை இருக்கு? Ocean information, sea surface temperatures எப்படி இருக்கு? Everything you can get information, lot of information. And everything you are seeing it generally in science in the electromagnetic spectrum. Plain glass வழியா பார்த்தா ஒன்று தெரியும். இதே ரெட் கலர் கிளாஸ் வச்சு பார்த்தா you will see another color. Similarly, you have electromagnetic spectrum, different ranges are there. Visible, infrared radiation, water vapor, different regions. ஒரே picture, if you see, it will have different things. Cloud, depending upon the cloud, you will get different informations. Now, just without going much detailed science, you can see here. Same different bandly you are seeing bright cloud, but you come here next to here fog. Now currently going in the fog. Fog will be clearly seen in the visible. It will be less seen in the IR. Nothing is seen in the water vapor. So complementary information. What I am saying is no single instrument is sufficient for understanding. You have to have different type of information to understand different type of phenomena. Clouds are different type of clouds. For understanding different type of clouds, எல்லா மேகங்களும் ஒன்றாக இல்லை. ஒவ்வொரு வகை மேகங்களையும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு வகையான இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அந்தந்த விஷயங்களை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். Now, ஓஷன்லேயே இன்னும் மைக்ரோவேவ்னு ஒன்று இருக்குது. மைக்ரோவேவ், எனி பாடி depending upon temperature they emits a microwave. From ocean, you will get an idea about cyclone or the structures. That also we will get information. The current, okay, information, you can see the eye of this one, where how much eye it is seen. So microwave information, you can get information. Now radars. Now oceans, 36,000 kilometers, the satellites are seeing. If polar satellites, they will give you 700 kilometers, you will get information. Radars are giving informations when the cyclones are within 400 kilometers. 400 kilometers. நமக்கு எப்படி நம்ம பார்வை ஒரு தூரம் வரைக்கும் பருந்துக்கு ஒரு தூரத்தில் இருந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி radar has a limitation up to 400 kilometers. So they give different informations. Satellite you are seeing from top, but radar you are seeing from the side. So you are having lot of informations. From radar you will get the different, whether it is north-south informations or east-west informations, how this cloud develop, at what rate it is moving. Variety of informations, இதெல்லாம் data. Now this way you are collecting Chennai radar data and இதெல்லாம் radar. நம்ம வார்தா cyclone போடுது, which side of the cyclone is having more rainfall. These things could be understood. So this is one. Radar meteorology is a big field. Satellite meteorology is a big field. Separately, you have all informations. Now, bed data buoys, buoy information. So, கடல் மிதவைகள்,
பள்ளிக்கரணையில் இருக்குது NIOT. In ocean, they will leave this type of instrumented things. These buoys will take informations, அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அந்தந்த இடத்துல ப்ரெஷர் என்ன, டெம்பரேச்சர் என்ன, வாட் வாஸ் தி wind speed, wind direction, those things we can get an idea. Buoy data is also there. Now from the buoy also pressure எப்படி இருக்கு, temperature, wind speed, significant wave height, everything information. Now we are collecting variety of data collected. Okay. Now this data has to different places collect பண்ணியிருக்கிறோம். It has to come to a common part. That is, next is data communication. So you have a communication part, variety of these things, regional telecommunication hub. அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல entire world data is collected. Entire world data is collected. Every forecasting center, if you want to do forecasting, you should have full detail about the regional data and global data. So சென்னையில் வந்தாலும் சரி, டெல்லியில் இருந்தாலும் சரி, you will get all US data, everything, all data will be arriving there. Even you want to understand that one. So next is you have to now come to the analysis. You got the data. Now how to forecast. You have to analyze the data. From the data we have to get information. Fruit கிடைச்சாச்சு, fruit இருந்து juice எடுக்கிற மெத்தட் தெரியணும். So you have to collect the information, now analysis. எல்லா informations இருக்கு. Those informations are plotted in the chart. From the chart you are getting informations like this, where the low pressure, you have to analyze. Pressure field you have to analyze. And the pressure field, you will see where the low pressure is there, where high pressure is there. Temperature, where the low temperature is there, where high temperature is there. Moisture, எங்கே அதிகமாக காற்றில் இது ஈரப்பதம் இருக்கிறது, எங்கே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வெப்பம் எங்கே அதிகமாக இருக்கிறது, wind எங்கே இதுவாக இருக்குது. ஸோ ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஆர் கெட்டிங். நவ் யூ ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ மாடல் ஃபார் தி அட்மாஸ்பியர். மைண்டில் வந்து கிடைச்ச டேட்டாலிருந்து இப்படி தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனில் இட் இஸ் பிஹேவிங். Now you have basic physics principle. Your basic physics principle la namak solli kuduthirukka madri, if you see that one, energy is conserved. ஆற்றலை அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது. ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போகலாம். Energy is conserved. Momentum is conserved. உந்தம் மாறா கோட்பாடு. So that is also conserved. So this mass is conserved. So everything which பார்க்கும் பொழுது you are seeing certain patterns. From the patterns, you get an idea, satellite picture overlay, all the things are there. Keep in mind, radar is there, all the things, you have to get an idea what is the state. Then use the basic physics principle and dynamical principle, you will predict. That was initial conditions. That type of prediction which you are seeing the satellite, that chart-based prediction, will be valid for 2 days. Beyond that, nowadays requirements is more. You want to know next week's cyclone now itself. Whether cyclone will hit Chennai for 1 month before itself. So you want to predict beyond 5 days, 10 days. இதெல்லாம் prediction பண்ணணும் நம்ம. அப்போ what is the way? Chart methodology will be validated for 2 days. Beyond that prediction பண்ணும் பொழுது, how to predict it? 6 days, 7 days, 8 days prediction பண்ணும் பொழுது, now comes your modeling. Climate modeling. What is the modeling? It is not like your general models. It is a link between consumption and conceptuக்கும் perceptionக்கும் உள்ள ஒரு லிங்க் அது. இப்போ பெரிய பில்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் பில்டிங் தே ஆர் மேக்கிங். ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆர் மேக்கிங் ஸ்மால் மினியேச்சர் செட் போடுறாங்களே, சினிமாவில் போடுற மாதிரி ஸ்மால் செட் போடுறாங்க. ஸோ அட்மாஸ்பியர் ஆல்சோ ரிப்பீட்டட் இன் அ ஸ்மால் வே. How to repeat it? Initial days, laboratory experiments were conducted. You know that Earth is in a sphere form. Equatorial region we are there. Heat is more here. As you go to the polar region, what is more? Ice will be more. Temperature will decrease. Here temperature will be more. So we are simulating it. எப்படி simulate பண்றோம்? இது மாதிரி ஒரு ட்ரம் வச்சு, உள்ள ஒரு ட்ரம் வச்சு, outside drumல heater coil கொடுத்துட்டு, it is representing the equatorial region. Then inside regionல ice போட்டு, that will represent your polar region. Through liquid and rotate it through the turning. Under what condition, what are the type of things you are seeing the rotations? What type of weather is developing? This type of experiment can be done. This is your laboratory experiment. But every time you cannot do everything laboratory. Then what to do? Another stage is this.
எர்த்தை வந்து ஸ்மால் பாக்ஸாக பிரிச்சுட்டு ஸ்மால் பாக்ஸாக பிரிச்சுட்டு ஈச் பாக்ஸில் யூ ஆர் மேக்கிங் எ பட்ஜெட். பட்ஜெட் மீன்ஸ் வாட்? நம்ம சேலரிக்கும் we have 3 information. You are receiving salary, you are making spending and you are saving. இது தனித்தனியாக 3 இருக்கு. வாட் இஸ் தி பேசிக் ஈக்குவேஷன்? இது 3 ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்ன? சேலரி, ஸ்பெண்டிங், சேவிங். என்ன ஈக்குவேஷன்? salary should be equal to spending plus savings. If it is not equal, unga spending unga salary is not equal to your salary, your spending and savings is not equal to your salary, means what? You have to prepare for IT raid. So somewhere you have to be, certain things in atmosphere are balanced. Each box la balance paakano. What is incoming, what is outgoing, what are the process taking place. அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறது விஷுவலைஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ப்ராசஸையும் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிட்டா, மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிட்டா, தென் யூ வில் சி வாட் யூ கேன் ப்ரிடிக்ட். டுடே ஸ்டேட் இஸ் கிவன், டுமாரோ ஸ்டேட் கேன் பி ப்ரிடிக்டட். திஸ் இஸ் எ தியரட்டிக்கல். ஓகே, what you are doing is atmospheric motions are governed by equations. That equations are சொல்கிறதுக்கு ஈஸி, சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி, என்னமோ ஈஸியாக சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி போகும்போது. அவ்வளோதான், ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, போட்டு கால்குலேட் பண்ணி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம். இவர் ஏன் தப்பாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க? கிளாஸில் சொல்லித்தரும் பொழுது how the clouds are formed, ஸ்மால் பேசிக்காக நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில். பேசிக்ஸ் ஸ்கூலில் எப்படி சொன்னாங்க? clouds how they form, ரெயின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது, sun is giving heat is because of heat water evaporates, cloud form, rain. அப்படி பார்த்தா எப்போ ஹீட் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ தானே உங்களுக்கு ரெயின் இருக்கணும். மெட்ராஸில் எப்போ ஹீட் அதிகம்? மே மந்த். ஆர் யூ கெட்டிங் மே மந்த் ஹெவி ரெயின்ஃபால்? ஸ்டார்ட் சொல்லும் பொழுது சிம்பிள் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கும். அழகியார் கிளாஸ் போகும்போது தான் மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சின்ன கிளாஸ் சொல்லி தரும்போது 2 + 2 4, அப்புறம் டோ பை டோ எக்ஸ் அதெல்லாம் வரும்பொழுது தலை சுற்ற ஆரம்பிக்கும் நமக்கு. ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். தே ஆர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். And the partial equation, those who are mathematics, they know it, there is no exact solution. There is no exact solutions. So you have different ways, only approximations பண்ணுவீங்க. அதில் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணுவீங்க. அந்த அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் எல்லாம் பையில் பணம் நிறையா இருக்கும்போது சும்மா காயின்ஸ் எல்லாம் எண்ண மாட்டீங்க. சப்போஸ் you are going, you want to take tea. You know your packet is heavy. Confidently you will leave the, just எடுத்து பார்த்துட்டு you will leave the coins. But you are having only coins. That time you will count. Whether I am, before ordering tea, whether I am having enough tea. So the same coin is counted depending upon the situation. Now you understand. Models, different models வருது. ஏன் ஒரே மாடல் இல்லை? ஒரு மாடலில் ரேடியேஷன் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க, இன்னொரு மாடலில் வெஜிடேஷன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு மாடலில் தண்டர்ஸ்டாம்ஸ் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு மாடல் சைக்ளோனுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க. They will not worry about the individual things. Global மாடல்னா என்ன அர்த்தம்னா 200 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரீடிங் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். இங்கே விட்டாச்சுன்னா அடுத்து 200 கிலோமீட்டர் இடையில் இருக்கிற செங்கல்பட்டு ஏரியாலாம் அது வந்து மண்ணாக தான் ட்ரீட் பண்ணும். செங்கல்பட்டில் ஏரி இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ். ரீஜனல் மாடல்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ global ஃபார் பேசிக்லி அட்மாஸ்பியரிக் மாடல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் யூ ஆர் யூஸிங். ஈச் மெத்தட் ஹேஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ். ஸோ வாட் ஃபைனலி யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் approximate solution. When your approximate solution, initial stage, you do some approximate. After 3rd day, 4th day, error will propagate. First day did the error, next day it will be added, 3rd day it will be added, 4th day it will be added. So finally your results will go off beyond certain day. That's why your forecasts are not very good after certain 3rd day, 4th day. So but still we have to do. எல்லாமே ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பில் இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க.
ஸோ நியூமரிக்கல் மாடல்லாம் பண்ணும்போது 60s இருந்ததை விட இன்றைக்கி nowadays very good forecasting systems are doing. Different type of observation, all data are collected and that data is assimilated and forecast different type of models are run, then finally different type of products are generated. That is the basic logic how the forecasts are generated. So to run this model, you have a parallel processing continuously. You are doing one title, different computers will run for the parallel processing. Otherwise, you will not complete today's forecast, you will complete after 1 week. Unless otherwise you do parallel processing, very high computing power, then only you will be able to predict your accurate way within the result time. That way you have hurricane weather forecasting for the current okay. So you have hurricane weather forecasting, adukku thaniya irukku. Vardaku eppadi pressure irukku. Now you will say that if the models are very good, you will say that everybody is saying, sir, color not signed properly, but okay. சார் ப்ரைவேட் இவங்கெல்லாம் கரெக்டாகவே சொல்லிடுறாங்க, முதல்ல சொல்லிடுறாங்க, நீங்கள் மட்டும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க. 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு எக்ஸ் ஆர் ஒய், பட் ஐஎம்டி இஸ் நாட் சேயிங் எனி திங். நவ் த கொஸ்டின் இஸ் டோன்ட் திங்க் தட் we are not seeing the same model. When it is my job, or my means IMD job, we will be also seeing the model, but at the same time we know the limitation of the model. One model, this is date, you will not be seeing it. Wait, this is one day, every 6 hours you are running the model. One morning, after 6 hours, after 6 hours, after 6 hours running the model. What is it showing? Cyclone is coming towards Andhra. Next it is showing towards Chennai. Next 6 hours it is showing Calcutta. Next 6 hours it is showing Bangladesh. So within 6 hours, one model, different ways it is showing. So there is no consistency. ஒரு மாடல்லையே 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கன்சிஸ்டன்சி இல்லை, வேற வேறு மாடலுக்கு இடையிலையும் கான்சென்சஸ் இல்லை. So you have to wait. Just you have a model, you cannot jump into the conclusion. You must know what is the model, what their depth of data, what is the limitation of the model, and the model எந்த இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், எதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்கிறதால we must know before using the model for prediction. So now the condition, we connected the data, we are doing the analysis and we generate the product. Now the dissemination should be there. You have a website, through website different type of, what is the inference, என்ன type of forecast கொடுக்குறோம், என்னென்ன forecast எப்படி, weekly weather எப்படி பண்ணுறோம், all informations which are available are here. So this is the way we disseminate to this one, apart from your normal things. So variety of forecasts are given. Now the question comes to your, what is the skill? Forecast பண்றீங்களே, cyclone பொறுத்த வரைக்கும் என்ன skill? It is compared with some few years back, skill is improving, but still not 100% perfect. 100% perfect நோக்கி தான் நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறோம், but it is not there. So you have different type of skills are increasing everything. Now remember, each cyclone is unique in its own aspect. ஒரே தாயின் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை. So cyclone till date it is not completed. 2 cyclones, same place, same date. In 2013 it moved here. In 1981 it moved there. So 180 degree. Up to the same point, same time, they genesis. They came here, it went this way. In 2013 it went like this. Similarly, 2 cyclones come here, one moved this way, one moved that way. This is one way. Another, ஒரே நேரத்தில் 4 cyclones, ஒரு சைக்ளோனுக்கு நம்ம குதிச்சிட்டு இருக்கிறோம். So you have 4 cyclones nearby, they are Pacific, you are getting 4 cyclones at a time, they are forming. And then 1 month full, ஆகஸ்டில் 10th August 1994 to 10th September 94 வரைக்கும் 1 month totally cyclone was moving. And here it is only 2 days cyclone, Ugni cyclone within 2 days. Only life have 2 days, and recent Oki is also having just formed within 6 hours. So each cyclone is a different thing. Still you are not completely understood the atmosphere, natural phenomena. It shows.
And Atlantic is a place where normally cyclone do not form. One of the reasons required for Atlantic cyclone is temperature. கடலோட வெப்பநிலை வந்து 26 டிகிரி மினிமம் இருக்கணும். அங்கே வந்து 24 டிகிரி தான் இருக்கும். But they said no cyclone will form over the Atlantic. It is a standard teaching. கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி தரும்போது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. But 2004, when cyclone formed, it moved from the land, it moved to the ocean. They thought it will move towards the ocean and return back with a strong strength inside the heat. It is said that it is a very rare tropical cyclone. Katrina, not K-A-T-R-N-A, C-A-T-R-N-A, Katrina cyclone, 100 miles per hour. It is once in a lifetime occurrence. Once in a lifetime, இது மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படி இது பண்ணாங்க. So, very, very difficult still to understand entire weather forecasting, still not clear. Two cyclones simultaneously, one on the north, another on the south. நம்ம சைடில் ஒரு சைக்ளோன் இப்படி கிளம்பி இப்படி போய் தென் ஈஸ்டில் போயிட்டு தென் வெஸ்ட்டில் வந்து தென் சவுத் வெஸ்ட்டை போச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் லூப்பிங், யூ ஹாவ் a variety of forces taking place at Basmir. Some cyclones are only moving westward, some cyclones are only moving northward. Arabian Sea மட்டும் cyclones, each are there. Then what has to be done? Different variety of studies நம்ம பார்த்தோம், balloon observation இதெல்லாம் பார்த்தோம். Now next comes your still understanding purpose. Research aircrafts are used nowadays. What is used is research aircraft and drift sonding. What is the research aircraft? They, with the cyclone, they will go with the aircraft inside the cyclone. They will drop the instrument from the top. Balloon கீழ இருந்து ரிலீஸ் பண்ணோம். இந்த கேஸில் balloon aircraftல இருந்து கீழே போட்டுருவாங்க. So that will go through the cyclone. I was a part of in the US Air Force when we went there up to Jaffna. One cyclone உள்ள போயிட்டு இப்படி வந்து லெஸ்ட் இப்படி உள்ள வரலாம். இதில் போயிட்டு வந்தோம். There that research aircraft will give all datas like this. Instrument will be there. Secondsல இதை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணி it will fall down and you will get all datas. Constantly from the cyclone it will center to your aircraft. Now these type of data are also collected. Now one of the latest is nanotechnology. Over the balloon மேலேயே instrument etching பண்ணி that is released. Not balloon separate இல்லை, instrument separate இல்லை. balloon மேலேயே instrument பண்ணி அப்படி it is balloon is released. Then you have another thing. Your Bahubali or Endran 2 type. ஒரு பலூனுக்கே நமக்கு 50,000 ஆகுது. Here what they do is, this is called gondola. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சூப்பர் பலூனுக்குள்ளார small balloons எல்லாம் fill பண்ணி this is released. It will circulate around globe. வேணுங்கிற பொழுது இங்கிருந்து ஒரு சிக்னல் கொடுத்தீங்கன்னா சேட்டலைட்டில் போய் சேட்டலைட் இதுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்து பாக்ஸை திறந்து அப்படி கீழே போடும். ரிலீஸ் பண்ணுற டயத்தை கூட கம்மி பண்ணலாம். It may look like your Bahubali or this thing, but it is really being collected. Data is being collected that way also. Costly, very, very costly they are doing it. So all gondola, inside the gondola, all the instruments are kept and super balloon is going inside the atmosphere. Whenever you want to read, they will not release for you. It is costly. It is going through your stratosphere over our area also, but their area only they will do it. இங்கிருந்து it will signal satellite கொடுத்துட்டு satellite will open the box and instrument will put down. Now with that type of like this big super balloon stratosphere வரைக்கும் போயிட்டு அந்த பாக்ஸில் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். This type of things are also being attempted now. Now question is, அந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட்லையும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டேட்டா எடுக்கிறோம், எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம். நம்ம கம்மிங் டு த பாயிண்ட், எப்போதும் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின், சார் ஃபாரினில் நல்லா பண்ணுறாங்க சார் ஃபோர்காஸ்ட். ஆல் ஃபோர்காஸ்ட் ஆர் வெரி பர்ஃபெக்ட் இன் ஃபாரின். ரெண்டு ஜென்ரல் கன்செப்ஷன், ரெண்டு வியூ வச்சுருப்போம் எப்போதுமே. ஃபாரின் ஃபோர்காஸ்ட் ஆர் வெரி பர்ஃபெக்ட், ஆல் டைம்ஸ் தே ஆர் பர்ஃபெக்ட். ஒன். ரெண்டாவது, நம்ம இன்னொன்று இதுக்கு வந்தால் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட்டில் யாரும் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க, ப்ரைவேட்டில் தான் எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் கன்செப்ஷன். நான் when I went USA, National Hurricane Center, this is the aircraft, research aircraft. ஒரு சைக்ளோனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து 100ன்னு வச்சுக்குவோம், 100 km/h.
உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் சொன்னால் யூ வில் பி ரெடி டு அக்செப்ட். ஒரிஜினல் இட்ஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ இஸ் 100. பட் சப்போஸ் வி சே ஃபோர்காஸ்ட், அப் டு வாட் லெவல் யூ வாண்ட் டு காம்ப்ரமைஸ்? 80 சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா? 80 ஒரிஜினல் இஸ் 100, பட் வி சே தட் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து 80 km/h சொல்கிறோம். யூ வில், இஸ் இட் ஓகே ஃபார் யூ? Or you want still higher value? 100 is the, you understand what I am saying? And the cyclone strength on the 100 km/h. But we say forecast. Forecast we say 80 km/h. Is it okay? Or you want still 85 should be forecasted or 90 forecasted? How much error you will be accepted? 100 na edu varaikum error neenga accept panikireenga? Plus or minus 25? Plus or minus 25 is okay? Now you see which you are having the foreign countries which you are saying 1942 onwards, that aircraft la poi reading edukradha recent கிடையாது. This technology is from 1945 onwards they are doing it. அப்போ அந்த technology should be more matured. அப்படி எடுத்த டேட்டாவில் 2015 இது அங்கேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவல் white is actual is 185 km/h. The predicted is maximum பார்த்தீங்கன்னா different model predict பண்ணது 85 km/h. You can verify, go see that one. Hurricane Patriciaக்கு கொடுத்த forecast, American forecast, Hurricane Center, United States American Center கொடுத்த forecast 85 the maximum. Actual is what? 185. What is the error? 100 km error. Speed. Okay. Now next, ஒரு cyclone வந்து சென்னை ஆக்சுவலாக வருது. Actually it hit Chennai. But we are forecasting up to கடலூர்னு சொன்னால் ஓகேயா? கடலூர்னு சொல்கிறோம், ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறோம். பட் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அந்த எரரில்? டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க? ஒரிஜினல் லொக்கேஷன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எவ்வளோ தூரம் எரர் ரெடி? யூ ஆர் ரெடி டு கிவ் எரர் 50 km. You will not be very strict fellow. 50 km only you will be giving. Beyond that go means you are not accepting that forecast. Then what you will do this forecast? You see Hurricane Jacqueline 2015. எல்லா சைக்ளோனும் லேண்டுக்குள்ளார போகுது. இந்த கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ அட்லாண்டிக் சைக்ளோன். ஆல் மாடல்ஸ் சே தட் இட் இஸ் கோயிங் டு தி கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ. எல்லாம் வீடெல்லாம் கட்டி எல்லாம் போட்டு அங்கே மேயர்லாம் ரெடியாக ஃபண்டெல்லாம் வச்சுட்டு ரெடியாக இருக்காங்க. வேர் த சைக்ளோன் வெண்ட், இட் கேம் ஹியர், இட் மூவ்ட் ஹியர் அண்ட் இட் டோட்டலி வெண்ட் சம்வேர். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கம்மிங் ஹியர். யுவர் அமெரிக்கன் ஃபோர்காஸ்ட். Now, all forecast position is here. It went inside the ocean. Your track is not matching. Your wind speed is not matching. So next time, if you make comment, please do not accept any statement, general statement. Document proof you need. Everywhere, avanga பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷம். I asked, what is the reason for this? I asked why that much error? You are having aircraft informations, you have drafts on the information, then how much this much error? I asked this fellow, this is a fellow who, that Rick Nab, yes, not this one. I asked, what is the reason? I thought he will give some scientific information. What answer he gave, you know? That is nature. இந்தியாவில் நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணாமலே இந்த ஃபோர்காஸ்ட் போதும். பிகாஸ் இவ்வளோ செலவு பண்ணிவிட்டு நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு தாங்காது. இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு 100 கிலோமீட்டர் சொல்கிறதுக்கு நம்ம அதை பண்ணாமலே பெட்டராக பண்ணுறோம். அந்த செலவு பண்ணாமல் ஏதோ நம்ம அந்த செலவு பண்ணாமல் ஓரளவு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எனிபடி சேஸ் ஃபாரின் ஃபோர்காஸ்ட் ஆர் வெரி குட், யூ சென்ட் மீ, திஸ் இஸ் ஒன் சாம்பிள். ஐ ஹவ் ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஈச் கண்ட்ரி ஹவு தே ஃபோர்காஸ்டட். Because we have to talk with science documents. We should not do simply say that one. So what is the future challenges? Science in எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, you have a model, but no model is perfect. Because no man is perfect. And we have not understood everything completely. It is not like that we don't want to do what we are supposed to do. Forecast-ஐ செய்யணும் என்பதை செய்யக்கூடாது என்று விரும்புவதல்ல.
டிரைவர் டி நகரில் பஸ் எடுத்தாருன்னா இன்றைக்கி ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு தான் ஒரு வண்டி கொண்டு வந்து வைக்க போகிறேன்னு யாரும் எடுப்பாங்களா? Accidents are not willingly done. So you are forecasting with the current level of knowledge. If the forecast is not occurring as per your expectation, it shows still you must know more things. What it shows? Don't feel shy. My forecast, I never say that 100% we are forecasting. We have failed sometimes. That shows we should know, still learn more. That shows complexity of the problem. Weather forecasting is joke பண்றது வேற. Science approach பண்ணீங்கன்னா lot of things are there. ஒரு இங்கிருந்து அந்த கிண்டி ஜங்ஷன் வரைக்கும் you can go by walk, you can go by cycling, you can go by bus, you can go by car. So many routes are there. ஒருத்தர் எப்படி போவார் டெய்லி 8:30 மணிக்கு பார்த்துட்டே இருப்பீங்க, நடந்து போயிட்டு இருக்காரு 8:30 மணின்னு. You will forecast that fellow will be going. One day suddenly our friend வந்து வருவார், கூட்டு போயிடுவார் பைக்கில். You must know the person who is coming behind the bike and you should know he is a friend of him and he will give. Otherwise you will say that போயிட்டு இருக்காரா 8:30 அப்படின்னு வச்சுருவீங்க. நடந்து தான் போவார் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. But suddenly one day you that thing should completely understand. இங்கிருந்து your house is 40 kilometer. Okay. You are going at 40 km per hour. You left at 2 o'clock. What time you will reach? Immediately answer came. How it came? Distance is 40 km. Speed is 40 km per hour. Starting time is 2. You simple mathematics you did. Now, I am seeing that you are not reaching at 3 o'clock. What are the possible reasons? Not traveling the speed then? You might have met with a friend, you might have talking with the cell phone, you might have felt some coffee and taking coffee, you might have seen some shop. If ஒரு small maxல இவ்வளோ ifம் இருந்தால் தான் அந்த ரிசல்ட் வேலிட். 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு இருந்த அசம்ஷன் இருந்தால் தான் that your result is valid. Similarly, when we forecast, we based on some principle. That principle should be valid at that condition. If that is not valid, another route is possible, then atmosphere will see. Because simple is 6 plus 4 is what? 10. 5 plus 5? 7 plus 3? Everything is 10. But you have so many states. So when you think this atmosphere will move this state, it will move in this state, but net result will be energy conserved. Energy is conserved, but it will have different routes. So you must take into consideration of all fine-tuning of the model. Complexity of the model should increase. That way you have to do a lot of understanding. And technology side by side. You need very high computing power. And you should have a data management. And the eyes should be such a way that you should be able to clearly see. Because you have a data, but still still requires the constant understanding. இது ஒரு புக்கு ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ண முடியுமா which year it is printed? 1990s. This is a book which talks about Bay of Bengal cyclone August 1888. Published in 1890. I am touching the book still 1890. Printed book in 1890 which talks about cyclones of 1888. So many treasures are lying. What I am saying is these are recorded by our earlier forefathers so meticulously. இங்கே எடுத்த டேட்டா எல்லாமே இதில் எழுதியிருக்காங்க. What time 8 o'clock, what has happened, every details are available. Now, from this and technology, all these things, you have to go on constantly make effort. If you are lucky, God will give you, through you, a successful understanding. Otherwise, you will be go on trying it. Somebody else will give you the result, complete forecast. So with the hope of that thing, we are doing it. So I hope
this is small, these things. With this, 1 minute. கம்ப்யூட்டர் எங்கே இருக்கு? கம்ப்யூட்டர் இல்லை இன்னொரு அதில் ஒரு வீடியோ இருக்குது, ஜஸ்ட் காட்டுங்க வீடியோ. அதில் இருக்கு பென் ட்ரைவில். TNTC, this is in the folder. So now drifting deeply, this one. About 45 kilometer height over the earth, it is globe, it is moving. Indiran 2. So from there, Europe, they will control. Wherever they want, they can put the reading. So efforts are still continued with the hope one day we will understand. If we are not understanding, some other fellows, like your Kepler laws, somebody will go on noting the readings, another will find that period is directly proportional to the T cube. Yes, this is that. Aircraft அப்படி உள்ள போயிட்டு இந்த சைக்ளோன் உள்ள போயிட்டு 4 directional உள்ள போயிட்டு you will drop this animation type, this aircraft. So from there, that instrument will fall down. So it will sense readings and give to the aircraft. These are being done. Frank Marks, the team, all being done. Okay. So thank you. Any question, anything further in drive? It's a time for interaction. You can ask your question. Please use your mic. ஸோ குட் ஈவினிங் சார். Good evening. நான் கடந்த 10 வருஷமாக ஐஎம்டி வெப்சைட்டை ஒரு நாளைக்கு 6 தடவை நான் பார்ப்பேன். ஸோ மெயினாக இன்ஃப்ராரெட் இமேஜை கண்டிப்பாக பார்த்துட்ருப்பேன். ஸோ அதில் நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன்னா, வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது ஐஎம்டி பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் டாப் 5ல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்போ ப்ரூவ் பண்ணால் பைலின் சைக்ளோன் 2013 வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ எல்லா மாடலும் என்ன சொன்னாங்க, சூப்பர் சைக்ளோன் ஆயிரும், 250 கிலோமீட்டர்ஸ் 300 கிலோமீட்டர்ஸும் போகும்னு சொன்னாங்க. பட் ஐஎம்டி மட்டும்தான் கரெக்டாக சொன்னாங்க 220 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போகவே போகாது. ஸோ அதான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாரி நம்ம மாஸ் எவாக்குவேஷன் பண்ணி பெரிய பொருட்சேதெல்லாம் நம்ம குறைச்சி ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ கோடி வந்து நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஐஎம்டி ப்ராப்பரான ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணது வந்து வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன், ஈவன் யூரோப்பியன் மாடல்ஸ் அண்ட் அமெரிக்கன் மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து அவார்ட்லாம் வாங்கினோம். ஸோ அவ்வளோக்கு நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ஷன் கேப்பபிலிட்டி வந்து நம்ம எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டோம் ரீசன்ட் டேஸில் வந்து. ஸோ ஈவன் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஓச்சி சைக்ளோன் வந்தப்போ கூட வித்தின் த சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோடனே நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். அடுத்த 1 hourல எனக்கு நியூஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மொபைலுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் சைக்ளோன் வில் மூவ் டு லக்ஷதீப் அண்ட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் குஜராத், சம்திங் லைக் தட். ஸோ பட் நம்ம எவ்வளோ பெட்டராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், எவ்வளோ லைஃப்ஸ் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிருக்கோம். ரீசெண்ட் 10 years நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தானே சைக்ளோன் முதற்கொண்டு எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டில் நம்ம சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனுக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்குறோமோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனுக்கு நம்ம அவ்வளோக்கு அது லாங் ரேஞ்சாக தர முடியல நம்மளால். ஸோ பிகாஸ் இது டியூரேஷனும் 2 months தான் நமக்கு இருக்குது. அக்டோபர் லாஸ்ட் வீக் ஆரம்பிச்சு நான் டிசம்பரில் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருது நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் நமக்கு வந்து கொடுத்தா, ஐ மீன் தமிழ்நாடு, சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு மட்டுமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் உலகத்திலே வந்து. நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து யாராலும் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பட் அதுதான் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு லைஃப் லைனே ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் கம்பேர் பண்ணக்குள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு லைஃப் லைன். ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணோன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். ஈவன் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாவும் நம்ம அட்வைசரிஸ் பண்ணுறோம்.
இது வந்து ஐஎம்டி வந்து எவ்வளோ ஃபோன் நம்பர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் அது எவ்வளோக்கு ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டுது. எல்லாமே வந்து நியூஸ் ஏஜென்சி சொல்கிறதான் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்னென்ன என்னோட கோரிக்கை வந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்டிங் 2 days 3 days 4 daysக்கு முன்னாடி கொடுக்குறோம். பட் வந்து ஈவன் சாட்டர்டே சண்டேஸில் நம்ம அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது. பட் லாஸ்ட் சைக்ளோன் அப்போ வந்து கொடுத்தாங்க, நான் பார்த்து ஐஎம்டிக்கு வந்து கொடுத்தாங்க, சாட்டர்டே சண்டேஸ் கூட கொடுத்தாங்க. பட் காலையில் ஒன்று, மதியம் ஒன்று, ஈவினிங் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப பெட்டர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும். எல்லாருமே வந்து ஐஎம்டி ஃபோர்காஸ்ட் வந்து கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். எல்லாருமே டிவி பார்க்குறாங்க, மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம காலையில் மதியம் ஈவினிங் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக நீங்கள் டிவியில் வந்து தெரிய மாதிரி வந்தீங்கன்னா ஸோ இன்னும் வந்து மக்கள் நம்புவாங்க, நல்லா இதாகவும் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா சைக்ளோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணப்போ ரீசன்ட் 10 years நான் எல்லா சைக்ளோனோட மேப்ஸ் வெதர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் ஸ்டில் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நம்ம அவ்வளோக்கு பண்ண முடியல. ஸோ அது கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து, ஏன்னா நம்மளோட கிராப்பிங் பேட்டர்ன் எல்லாமே நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனை டிபெண்ட் ஆகி தான் இருக்குது. சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் இல்லை. மற்ற ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாமே சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பண்ணி நம்ம டிபெண்ட் ஆகிருக்கோம். ஏன்னா ஸோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டேஸ். பட் அதனால தர முடியல. மோஸ்ட் ஆஃப் த கிராப்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து மூழ்கிறது, இல்லைன்னா ட்ரவுட்டால போயிடுது. இது அந்தமாரி இன்சூரன்ஸும் அவங்களால இது பண்ண முடியல, கிளைம் பண்ண முடியல. ஸோ அது நீங்கள் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணனா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சேவ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதர் தேன் தட் ஈவன் எவ்வளோ ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, நிறையா யூரோப்பியன் மாடல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து ஐஎம்டி ஃபோர்காஸ்ட் எடுத்து தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஓனாக வந்து பண்ணல. பட் என்ன நம்மளோட சிஸ்டத்தில் ப்ராப்ளம்னா, நம்ம வந்து வெதர் சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இனிஷியலாக ஸ்கூலில் சொல்லி தரதில்ல. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் சொன்னபடி எப்படி க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு, க்ளவுடில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் இருக்குது. கியூமுலோனிம்பஸ் க்ளவுட் இருக்குது, சிரஸ் ஸ்டேட்டஸ், எவ்வளோ க்ளவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக டீச் பண்ணாதனால ஸோ யார் வந்து ஈஸியாக போனோடனே நம்ம கரெக்டாக சொன்னால் போதும், இன்றைக்கி இந்த வேளச்சேரியில் மழை பெய்யுமா, அண்ணாநகரில் மழை பெய்யுமா அப்படின்னு தான் கேட்குறவங்க வச்சு, ஏன் அப்படி இங்கே மழை பெய்யுது, இங்கே ஏன் மழை பெய்யல அப்படிங்கிறது கரெக்டாக அதுக்கு மாதிரி சொல்கிறவங்க தான் அவங்க நம்புறாங்க. நம்ம ஓவரால் ஜென்ரல் ஃபோர்காஸ்ட் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஐஎம்டியில். ஏன்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம். ஒரே ஆளுக்கு கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தவங்க கொடுக்கக்கூடாது. சப்போஸ் நாளைக்கு நம்மளே கேட்போம், ஏன் மழை பெய்யுன்னு சொன்னாலே பெய்யலன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு சில ப்ரைவேட் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து அது ஃபுல் டைமாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஜாகிரஃபி தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க, மேபி கிளைமேட் பற்றி வெதர் பற்றி தெரிஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு ரீஜனுக்காக லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வச்சு சொல்கிறனால அவங்களால சொல்ல முடியுது. ஸோ தட் மக்களும் வந்து அவங்க சொல்கிறது சோசியல் வெப்சைட்டில் சொல்கிறத தான் நம்புறாங்க. ஸோ மேபி அது கூட நமக்கு வந்து ஐஎம்டிக்கு வந்து ஒரு ட்ராபேக் ஆகலாம். இது வந்து ஐஎம்டி வந்து நவ் காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, எவ்ரி 3 years ½ an hour 60 minutes 180 minutes கொடுக்குறாங்க. பட் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரீச்சபிலிட்டி ஐஎம்டி பண்ணாங்கன்னா, ஈவன் எனக்கு 5 days எனக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்குது, சைக்ளோன் இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு, இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது மாதிரி எவ்வளோ பேருக்கு அது ரீச் ஆகிருக்கு என்னங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் ஐஎம்டி வந்து ரீச்சபிலிட்டி, நீங்கள் இப்போ எப்படி கான்ஃபரன்ஸ் வர மாதிரி ரீச்சபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ மக்களும் வெதர் மேலே அவேர்னஸாக இருப்பாங்க, நம்ம மேலே நம்பிக்கையும் இருக்கும். அதான் சொல்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் மக்கள் நம்பிட்டு தான் இருக்காங்க ஐஎம்டி பற்றி. பட் ஒரு சில ப்ரைவேட் ஃபோர்காஸ்ட் கொடுக்குறது வந்து ஏன் நம்புறாங்கன்னா அந்த ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். மேபி அவங்க லாங்கிடியூட் வச்சு ஒரு சில இது அவங்களும் நம்மளோட ஐஎம்டி ஃபோர்காஸ்ட் மாடல், ஜிஎஃப்எஸ் மாடல் வச்சு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம ஐ மீன் டைம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் விசிபிலிட்டி இருக்கும், மக்களும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் சார். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தேங்க் ஃபார் தி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய நல்ல இதுக்கு வாழ்த்துக்கு நன்றி. மெயின் திங் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லேட்லான் கொடுத்து ஐஎம்டியோடைய வெப்சைட்டில் வந்து என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஒன்லி திங் தோஸ் ஹூ ஆர் ரெகுலர்லி சீயிங் அந்த இடத்துக்குள்ள நீங்கள் பார்த்து ஒரு 5-6 yearsக்கு முன்னாடி 8 yearsக்கு முன்னாடி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இன்றைக்கி வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓப்பன் நவ். If you are regularly seeing radar picture or satellite picture, everything is open now. First, district wise forecastum இருக்கு, எங்கே இருக்குங்கிறது தேடி கொண்டு போய் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஒரு so many informations come to now. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது? இப்போ பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் போது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ இன்ட்ரடியூஸ்ட் இஸ் ஆர்எம்சி சென்னையோட வெப்சைட் பார்த்தா சென்ட்ரலில் தமிழில் வந்துட்டுருக்கோம். அதில் வந்து ரெயின்ஃபால் 24 hours எங்கே மெயின் ரெயின்ஃபால் இருந்தது, எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெயின்ஃபால் இருந்தது, வாட் இஸ் த 5 days forecast அண்ட் எங்கே கனமழை பெய்யும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெய்னி சீசன். ஸோ இமீடியட்லி வி டிசைன்ட் தட் பேஜ். வி ஆர் டூயிங் கண்டினியூஸ்லி. அண்ட் சிமிலர்லி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு ஹெவி ரெயின்ஃபால் நடக்கும்போது நம்ம சொல்லணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம இருந்துட்டு இருந்த பொழுது ஐ சேஞ்ச் தட் ஆல்சோ. தோஸ் ஹூ ஆர் நோட்டிசிங் யூ மே see the scroll information will be there. Next 1 hour rainfall will be continuing. So radars, other things based inputs, we are doing it.
கண்டினியூஸ்லி வி வில் டூயிங். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹைலி வேரியபிள். ஒரு ஸ்மால் 2 மாதம் சொன்ன மாதிரி 3 மாதம்தான் நம்மளுடைய உண்மையான விவசாயம் எல்லாமே அங்கே அதை வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் ஆன் தட். மெயின் திங் இஸ் இட் இஸ் ஹைலி வேரியபிள். மீனுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கோஷியன்ட் ஆஃப் வேரியபிலிட்டின்னு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 32%. வெரி டிஃபிகல்ட். பட் டிஃபிகல்ட் சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. தட் இஸ் அவர் ஜாப். We have to. So if you understand, one of the factor is El Nino. That is that 70% of the El Nino northeast monsoon is very good, but not all 100%. El Nino வந்தாலே நல்ல குட் ரெயின்ஃபால் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். 60 to 70%. There are El Ninos where northeast monsoon நல்லா எல்லாமலும் இருந்திருக்கு. La Nina very good monsoon. In the current season, La Nina was initially starting, but still we get some good rainfall activity now. This is the thing, and changes are taking place continuously. Due to climate change, other informations, your constant effort is required. Your suggestions are valid. But the thing is, as you told, நான் ஒரு தனியாக மனுஷனாக பண்ணுறதுங்கிறது வேறு. எனக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லும்போது ஒரு ப்ரொசீஜர் புக் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்னு ஒரு புக் இருக்குது. அந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடி பண்ணணும். வெதர் ரமணன் இருந்தார், ரிட்டையர் ஆனார், அடுத்து நான் இருக்கேன், நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன், somebody else comes. We see that and we try to introduce the new things, and we have to attend the feedback based on that. Even small things, silly things, maybe I am trying to do it. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக அதையே ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஏர்லி மார்னிங் 3 மணிக்கு பார்த்தாலும் நம்ம சொல்கிற வார்த்தையில் வந்து அடுத்து ஒரு 24 மணி நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து ஓடிட்டுருக்குன்ட்டு திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார். நீங்கள் ஒரு கடிகாரம் வைங்கன்னு எழுதியிருந்தார். யூ மைட் ஹவ் சீன் தட். ஒரு கடிகாரம் அங்கே வாங்கி அதில் டிஜிட்டல் கிளாக் வச்சுருந்தேன் நான். அதுக்கு அவர் உடனே வந்து ரிட்டையர்டு பர்சனுடைய இதுக்கு நீங்கள் செவி சாய்ச்சதுக்கு நன்றின்னு சொல்லியிருந்தார். நெக்ஸ்ட் டே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், இம்மிடியட்லி எல்லாம் ஒரே சைடாக இருக்காங்க. யார் இந்த பக்கம் நிற்கிற ஆளுகளே கம்மியாயிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த கடிகாரம் அங்கே தெரியுது. தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம 24 மணி நேரம் ஓட்ட முடியாது அதை. நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், அடுத்து ஒரு 24 மணி நேரத்திலே, அதாவது டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரை அப்படின்னு ஒன்று உள்ளே போடுவேன். அதை என்ன பண்ணுறாங்க, லைவில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நைட் 7 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் டைம் சொல்கிறேன்னு அதை எடுத்துடுறது, டிஜிட்டல் பஞ்ச் பண்ணிடுறது. ஃபோர்காஸ்ட் மட்டும் போகலாம். இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அது தொழில், அவங்களுடைய தொழில் தர்மம், நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 4 times டிவியில் கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது. வெரி டிஃபிகல்ட் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங். சைக்ளோன் இருந்தபொழுது, வாரதா இருந்தபொழுது, த டீம் ஸ்டேடு தேர். I was there every 15-20 minutes. Whatever information came, it was constantly coming. இது எப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட நல்லதும் விழுதும் கல்லடியும் விழும். தினமலர்லேயே ஒரு தனி கட்டம் போட்டு வாரதாக்கு புகழ்ந்து எழுதியிருந்த கட்டமும் வச்சுருக்கேன். அதே தினமலரில் நல்ல திட்டு வாங்கினதும் வச்சுருக்கேன் நான். ரெண்டுமே இருக்கும். அது வீட்டில் எல்லாம் இது சொல்கிற மாதிரி தான். ஸோ we have to prepare for everything, but we have to do the things, constantly trying to improve. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, பட் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ். நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, 39 இடத்துல தான் ரீடிங் எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி எம்ப்ளாயபிலிட்டி, நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ், மனசில் நினைக்கிறதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டீமும் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு. நம்ம தனியாக திங்க் பண்ணுறது வேறு, நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது வேறு. வென் certain things are at your disposal, certain things are determined by national level. ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கும் பொழுது we have to work in according to do it. பட் எனிஹவ் ஷூர், என்னுடைய இதுக்கு எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை செஞ்சிட்ருக்கேன். வாட் எவர் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி ஏன்னா பீப்புள் ஆர் தட் மச், நாம் கேஷுவலாக நினைக்கிறோம். காரைக்கால் பொதியை நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைன்னு ஒருத்தர் அனுப்பினார். ஒரே ஒரு நாள் காரைக்காலில் வந்து 13 சென்டிமீட்டர் சொன்னோன்னா, ஐயா நீங்கள் காரைக்கால் பகுதிக்கு சொன்னது காரைக்கால் குடிநல மக்கள் சார்பாக நன்றி அப்படின்றாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் we have to be very careful. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு இவ்வளோ நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும். கரண்ட்டாக யூ மைட் ஹவ் சீன் எஸ்டர்டே, டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே, ஒக்கி அந்த பக்கம், அந்தமான் சைடில் இந்த பக்கம் ரெயின்ஃபாலை பற்றி சொல்லணும், ஃபிஷர்மேன் பற்றி சொல்லணும், தென் சென்னை பற்றி சொல்லணும். ஒரு சினிமாவில் ஃபார்மேட் மாதிரி ஒரு பாட்டு, ஒரு சாங்கு, ஒரு இதெல்லாம் வச்சுருக்கிற மாதிரி சென்னை விட மாட்டாங்க. சென்னை சொல்லலைன்னா சென்னைக்கு. அப்போ மதுரையில் மனுஷனே இல்லையா, கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்கள மனுஷனா இல்லையா? அது அது அந்த அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்தாகணும். அது சென்னை சொல்லாமல் விட்டிங்கன்னா, சார் சென்னை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் மதுரைக்காரங்கிட்டிங்கன்னா மதுரை பற்றி சொல்ல முடியாது, அது சென்னை மட்டும் ஸ்பெஷலாக, அவரை வந்து கேபிட்டல், அதனால் அப்படி சொல்கிறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம சொல்லும்பொழுது தென்கிழக்கா தென்மேற்கான ஒரு விஷயத்தில் தப்பாக சொன்னீங்கன்னா இட் வில் கோ ஸோ மெனி பிளேஸ்.
ஸோ ஆல் த திங்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் தமிழில் இது பண்ணணும். அது தமிழில் பண்ணதுக்கப்புறம் 20 இயர்ஸாக அவர் ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப டாப் லெவலில் ஒரு இமேஜ் வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அவர் என்ன சார் ரமணன் சொல்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கன்றாங்க. இப்போ மெயின் வந்து நாங்கள் நடிக்க வரல, சயின்ஸ் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்க போகிறோம், வெரி கேர்ஃபுல்லாக. வந்த போதெல்லாம் சொன்னேன், சார் அவர் மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்கிறேன், அவர் மாதிரினா என்ன மிமிக்ரி பண்ணட்டுமா? அடுத்த ஒரு 24 மணி நேரத்திலே ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யலாம் அப்படிம்பாரு. அது நான் காப்பி பண்ணால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அசிங்கமாக போயிடும். நமக்கு என்ன வரும், நாம் என்ன வரும், என்ன பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ணணும். இது முதல்ல 20 வருஷமாக மீடியாவோட வளர்ந்ததுனால அவங்க அது அப்படி கரெக்டாக இருக்கு. எனக்கே தெரியும், நிறைய பேர் சொல்லுவேன், சார் அவர் எங்களோட பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாரு, ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறீங்க. என்ன ஒரு ரிப்போர்ட்டர் சொன்னார். அப்படி இல்லை என் மூஞ்சியை வடிவேல் மாதிரி 5 நிமிஷம் பாருங்கள், கெக்கப்புக்குன்னு சிரிப்பீங்க. உங்களுக்கு விஷயம் சொல்லத்தான் போகிறோம், 2 பேரும் ஒரே மாதிரி. ஆனால் அவரோட பாணியில் செய்வார், நம்ம பாணியில் செய்வோம். 2 பேரும் முதல்ல நடிக்க வரல, விஷயம் சொல்லணும். முதல்ல நீங்கள் சொல்லும்போது, சார் நீங்கள் பேசுகிறது காதில் விழுகல, ஆனால் வித்தியாசமாலாம் இருக்குது சார், நம்ப மாட்டீங்க, உங்கள் மொபைலோட கவரை மாற்றுங்கிறான். கடைசியில் அதை தான் நம்ம கரெக்டாக சொல்கிறோமா, கஷ்டப்பட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறோமான்னு பார்த்தா மொபைலில் கவர் மாற்றுங்க சரி இல்லைங்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து உங்கள் கண் நான் கண்ணில் இனிமேல் நோண்டி ஆப்ரேஷனை பண்ண முடியும், அதில் லைட்டிங் சரியாக வைங்க, உங்கள் கண் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலங்கிறாங்க. ஆக நீங்கள் என்ன சொல்லுறோமோ அதை விட்டுட்டு இதை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் we are trying our level best to give the information. Anybody is this there, that will be main thing. convey பண்ணோமா, விஷயத்தை சொல்கிறோமா, அதான் பார்க்குறோம், அதுதான் மெயின். I will take the point. தேங்க்யூ சார். இன்னொரு டவுட் சார், மெட்ராலஜிக்கல் கோர்சஸ் எங்கேயாச்சும் இருக்கா சார்? இல்லை அப்புறம் எப்படி ஐஎம்டிக்கு போஸ்டிங் வாங்கினா எப்படி சார், என்ன எக்ஸாம் சார்? அதாவது வந்து பேசிக்காக மெட்ரலாஜிக்கு தனியாக வந்து பிஎஸ்சி மெட்ரலாஜியும் கிடையாது. எம்எஸ்சி மெட்ரலாஜி கொச்சின் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது, ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது, எம்டெக் இருக்குது, இப்போ வந்து பூனா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது எம்டெக். இது பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு மேக்ஸ் படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி கோர்ஸுக்கு போகலாம். ஐஎம்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப்ங்கிறது வந்து ரெகுலராக இன்டேக் கிடையாது, அது ரெகுலரான இன்டேக் கிடையாது. ஒன்ஸ் இன் ஃபியூ இயர்ஸில் கேப்பில் தான் எடுப்பாங்க. 2 விதமான இன்டேக் இருக்குது. ஒன்று வந்து சீனியர் அப்சர்வர் லோயர் லெவல் ஸ்கேல்லேருந்து வரக்கூடியது ஒன்று, இன்னொன்று டைரக்டாக கிளாஸ் 1 ஆஃபீஸராக வருது. கிளாஸ் 1 ஆஃபீஸருக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க. இந்த அப்சர்வருக்கு வந்து ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் வில் கண்டக்ட். ரீசெண்டாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தது, 1000 போஸ்ட்டுக்கு வந்திருந்தது, 1000 போஸ்ட் இட் கேம். அது வந்து யூபிஎஸ்சியும் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷனும் கண்டக்ட் பண்ணுறது. இது மூலமாக ஐஎம்டி வரலாம். அதை தவிர்த்து ஐஐடிஎம் பூனா இருக்குது, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் மெட்ரலஜி பூனா இருக்குது. Nowadays, as climate change and everything is coming, you can apply for universities, other project centers, environmental science direction கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். Forecasting is communicated properly to all the universities, especially. Because whenever students are suffering based on their exams, they will come to morning and immediately they will cancel exam, they will go back to their home. Due to this, these type of forecasting are not proper. But this year I think everything proper, but still we should improve with the help of latest technologies available in our country. And I came to understand that in some places, for example other countries, as you told already, whenever you are visiting with the different countries, very particularly in Japan, their forecasting is entirely different from India. That I want to explain. As he told this, நம்மளோட tropical region, theirs is extra tropical region. நம்மளோட convection based, அவங்களோட dynamics based. அதனால success rate will be better, but there also failure is there. Success rate will be better. அப்புறம் சார் ஜப்பானில் நான் போன போது சொன்னாங்க 11 மணிக்கு மழை வரும்னு சொன்னாங்க, கரெக்டாக 11 மணிக்கு வந்ததும்பாங்க. அது 11 மணிக்கு மழை வருது 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களா? எப்போ சொன்னாங்கங்கிறது ஒன்று இருக்குது. 1 டே முன்னாடி சொல்லும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது. 6 நாளைக்கு முன்னாடி கூட அங்கே சொல்லலாம். தட் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கால் ஃப்ரண்டல் சிஸ்டம்னு இருக்குது. அங்கே ஃப்ரண்டல் சிஸ்டம் மூவ் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு மங்கோலியாவில் ஒரு சிஸ்டம் இருந்தால் அடுத்த 5ஆவது நாள் ஜப்பானுக்கு போகும். நாம் கூட ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம். அது வந்து அப்படி தான் போகும். ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி தான் போகும், டக்குன்னு மறையாது. நம்மளோடது வித்தின் ஹவர்ஸில் டெவலப் ஆகும். நம்ம சீயே ரொம்ப ஷார்ட் சி,
அந்தமான்லேருந்து இதுக்குள்ளே 1500 கிலோமீட்டர். அதில் நார்த் சைடில் கோல்டு இருக்கும், சவுத் சைடில் வார்ம் இருக்கும். இப்போ கரண்ட் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா certain things are பாசிட்டிவ், certain things are நெகட்டிவ். நார்த்துலேருந்து கோல்டு ஏர் போயிட்டுருக்கும், சவுத்துலேருந்து வார்ம் ஏர் போயிட்டுருக்கும். சீ சர்ஃபேஸ் வந்து மாறும். ஈஸ்டர்ன் அந்தமான் சீலேருந்து வெஸ்ட் அந்தமான் சீ வரதுக்குள்ளார 3 டேஸில் என்ன வேணால் நடக்கலாம். சைக்ளோனாகவும் இருக்கலாம், சைக்ளோன் ஆகிட்டு நடுவில் வீக்கன் ஆகலாம், அப்படியே சைக்ளோனாக கூட வரலாம். ஸோ நம்மளுடைய இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து பண்ணுறதுக்கு இன்னும் டிஃபிகல்ட். வி ஹேவ் டு எக்ஸிட் மோர் திங்ஸ். யூ கேனாட் கம்பேர், அதையும் இதையோடு கம்பேர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அங்கே இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஐ டெல் யூ, அங்கேயும் ரேடாக இருக்குது. இங்கே பீப்புள் திங்க் தட் நம்மள்ட்ட டெக்னாலஜி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க. அப்படி இல்லை. அட்மாஸ்பியர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு சேட்டலைட், ரேடார், இந்த என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்டோ அது இங்கேயும் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஆனால் த ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் த டேட்டா, நான் அதனால தான் சொன்னேன், யூ ஷுட் நோ வாட் டேட்டா அண்ட் வாட் டு டூ வித் த டேட்டா. வாட் டு டூ வித் த டேட்டா, அவங்க அந்த டேட்டா எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கிறது நீங்கள் இங்கே பண்ண முடியாது. அந்த மெத்தடு இங்கே ஒத்து வராது. ஸோ அதுதான் depends upon the location also. Location. So according to your region, your methodology using the data is different. அவங்களுக்கு பண்ணுறது வேறு. அவங்களும் ப்ரெஷர் எடுப்பாங்க, டெம்பரேச்சர் எடுப்பாங்க, எல்லாம் விண்ட் ஸ்பீட் எடுப்பாங்க. ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது வேறு, நாம் என்ன பண்ணணுங்கிறது வேறு. அவனை பார்த்து காப்பி அடிக்க முடியாது. த மெத்தடாலஜி விச் இஸ் வேலிட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸ் இஸ் நாட் வேலிட் ஃபார் இந்தியன் ரீஜன். இந்தியன் ரீஜனுக்குன்னு தனி இது இருக்குது. இட் இஸ் நியர் டு தி ஈக்குவட்டரல். இங்கே கோர்லிஸ் ஃபோர்ஸ் கம்மி, இங்கே வந்து ஹீட் அதிகம், கன்வெக்ஷன் பேஸ்டு, அது வந்து டைனமிக்ஸ் பேஸ்டு. ரீசெண்டாக இந்த நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்களா சார்? டிசம்பரில் within 10 days there will be some severe cyclone will be so in Chennai particularly. So is it correct or just அத்தனை பேருக்கு வேலை இல்லைன்னு புரியுது. எத்தனை பேருக்கு டைம் இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்காங்கங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கலை. நியூஸ் பேப்பர்லேயே அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கலை. இதை வந்து சார் வாட்ஸ்அப்பில் ஈஸ் இட் கரெக்ட் அப்படியே வரும். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் இட் கரெக்ட் ஜி, இது ஈஸ் இட். மொதல் தடவை ஏமாறலாம், 2 தடவை ஏமாறுறீங்களா, இத்தனை பேர் ஏமாற முடியுமான்னு. 4 புயல் வருமா ஒரே நேரத்தில்? ஒரு லாஜிக்கே யோசிச்சு பாருங்க. உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு டீ வந்து 1 கோடி ரூபான்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஒரு டீ வெளியே போய் சாப்பிடலாம் 1 கோடி ரூபான்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஒரு டீக்கு என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல. நீங்கள் சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்கலாக சவுண்டாக வேண்டாம், அவன் சொல்கிறதுல ஒரு லாஜிக் இருக்குமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அனதர் திங், சீரியஸாக சொல்கிறேன், இஃப் சம்திங் இஸ் தர், வி ஆர் நாட் ஹைடிங் எனி திங். இஃப் வி ஹைட், somebody else will tell. We are not saying means that it is not confident, it is not still confidence to tell that. ஏதோ மற்றவங்க சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியல, நமக்கு புரியலன்றது இல்லை. We have all global data with us, all the data are with us. Thing is, it is not sufficient to tell well in advance. That if there is a consensus and confidence, you have different models, there must be consensus among the models, and one model கன்சிஸ்டன்சி ஷுட் பி தேர். ஒரு மாடலில் நம்பிக்கையாக ஒரு காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று சொன்னால் உங்களை நான் நம்ப முடியாது. 4 பேர் ஒரே விதமாக சொன்னாங்கன்னா ஏதோ இருக்குங்கிற மாதிரி தான். ஆனால் ரூமருக்கு சொல்கிறத நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணாதீங்க, சயின்ஸில் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Here I have some material for you. One on vortex dynamics and the other is on spiral. I am Professor Roman, Computer Science Engineering. சரி, அவர் சொன்னார் இல்லையா கணக்கு அப்படின்ட்டு, ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, இது வந்து எப்படின்னா இவரது ஐஎம்டி இவர் இன்சார்ஜ் மாதிரி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் மெட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதில் ஒர்க் பண்ணின சீஃப், you know him. Yeah. In fact, he passed away 4 months back. 4 months back. Yeah. In fact, I wanted to give you last year itself. I spoke to Stella, but she didn't send any person to me. He has written, as he told, he written 2 books, Theorems on Cyclones. Theorems on Cyclones, correct. Here. Only mathematically, he's an Air Force person, solved the equation. Yeah. I remember every year, WMOD, he used to come our office. Yeah. Last year, அவரால் பார்க்கவே முடியாது, somebody அவர் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இந்த இதுக்காக ஆத்மார்த்தமாக வேலை செய்கிற தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ சார். இந்த மாதிரி வெளியே தெரியாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவர் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கார், ஆனால் மெட்டிலார்ஜிக்கு அவருடைய கையை பிடிச்சிக்கிட்டு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு போவாங்க. கண்ணு தெரியாது, லாஸ்ட் டைம் கண்ணு தெரியாது, காது மட்டும்தான் கேட்கும். உட்கார்ந்துருந்தார். இங்கே தான் கொடுப்பத்தில் தான் இருந்தார், இங்கே தான் இறந்து போனார். வயசானவங்களுக்கே உள்ள அந்த சிரிக்க வேண்டாம், வயசானவங்களுக்கே உள்ள இந்த இடத்துல அப்படியே விழுகுது, தொடச்சிக்கிட்டும் அப்படியே உட்காந்துருக்காரு. அவருக்கு தேவை வந்து மெட்டிலார்ஜி கேட்கணும். கரெக்ட்.
at the age of just 4 months before dying. Yeah. And the attitude இருக்கணும். I am Raman. I was professor in IIT Madras. So I am a friend of him and also his neighbor. இதில் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற 2 வால்யூம் ஐ வில் லீவ் ஒன் செட் இன் திஸ் லைப்ரரி ஆல்சோ. பட் நம்ம இதில் யார் படிக்க முடியும்னு தெரியாது எனக்கு. பட் ஸ்டில் ஐ வில் லீவ் ஒன் காப்பி இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். சார் அப்படி நினைக்க வேண்டாம். எங்கேயாவது ஒருத்தருக்கு ஆர்வம் வந்ததுன்னா எங்கிருந்தோ விதை முளைக்கும். நைஸ் முதல்ல மீட்டிங். கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஓகே. ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பர்சன் I'll be in touch with you if you want. Sure, sir. Sure. Bye. எனக்கு when I joined 1992 அவர் சொல்கிற மாதிரி 1992 ஜாயின் பண்ண பொழுது பிஷாருட்டி இந்த ஃபீல்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டிலும் ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க. பூனாவில் வந்து அஸ்னானி புஷ்னாரிட்டி அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபீல்டில் தே ஆர் கால்ட் அஸ் பிதாமகன் மாதிரி. அவங்கெல்லாம் வந்து எவ்ரி வீக் மேப் டிஸ்கஷன் பண்ணணும். நாங்கள் அந்த சார்ட்டெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன வெதர் நடந்தது எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து கேட்டபோது ஐ ஜாயின் நியூலி வேர் டு ஸ்டார்ட். புக் எடுத்து போட்டு லைப்ரரியில் போனால் எந்த புக்கு எங்கே படிக்கிறதுனே தெரியல, எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன். என்ன ஏரியாவுன்னு சொல்ல மாட்டேன், நீ இப்படி கஷ்டப்படு, இதுதான் உன்னை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு நகர்த்துங்க, இப்படியே உட்கார், இப்படியே கஷ்டப்படு, இங்கிருந்தால் ஒரு இடம் லைன் ஆரம்பிக்கணும். சார் ஒரு டாபிக் சொல்லுங்கள், நான் அதில் அந்த ஏரியா படிக்கிறேன் அப்படின்னு. நீ தவிக்கிற பற்றியா, இந்த தவிப்போடே இரு, அதுதான் உன்னை திருப்பி மேலே டெவலப் பண்ணுவார். ஸோ ஷூர்லி நீங்கள் புக்கை விட்டுட்டு போங்க சார், யாராவது ஒருத்தர் எங்கிருந்தோ வருவாங்க, இது என்னதான் இருக்குதுன்னு படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஷூர், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. எனிதிங் எல்ஸ் சொல்லுங்கள். ஆமாம், ஒரு பெரிய ஏரியாவில் ஒரு ஸ்மால் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அனாமலி வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது சார். ஓப்பனாக சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்குது. பரமக்குடி இதுக்கு ஜங்ஷன் உள்ள ஒரு ஊரில் இன்னும் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதானி ஒரு இன்னொன்று ஊர் இருக்குது, அத்தனூர்லேயும் மழை இல்லை. இந்த சைக்ளோனில் இன்னும் மழையே கிடைக்காத சில ஊர்கள் இருக்குது. இட் நீட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஐ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் லோக்கலைஸ்டாக என்ன அங்கே வந்தும்போது சேஞ்ச் ஆகி போகுதான்னு பார்க்கணும். அந்த ஸ்கேலில் என்ன டேட்டா கிடையாது. மேக்ஸிமம் ஐ ஃபீல் why rain is not there, ஒரு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணோம்னா cloud is not forming that area. What are the factors which helps to form the cloud is acting negative direction, it must be proved. அது cloud ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவையான கண்டிஷன்ஸ் என்னவோ அது நெகட்டிவாக அங்கே ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும், இந்த இடத்துல போனால் தான் தெரியும். ஏன்னா ஒரு பிக் ஏரியாவில் மழை பெய்யும்போது ஒரு இடத்த மட்டும் விட்டுட்டு போகுது, ராமநாதபுரம் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம். அது எந்த ஓரியன்டேஷன் இருக்குது, அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி பேசிக்காக வெதர் பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு ஆங்கிள்லையும் பார்க்கலாம். ஒரு விஷயத்தை வேறு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம். வாட் இஸ் வெதர்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிலம், நீர், காற்று மூணுக்கும் இடையில் சக்தி மாற்றம், இவ்வளோதான் சிம்பிளாக. ஒரு மரத்துலேருந்து பூனையை பார்த்துருப்பீங்க, கீழே நிற்கும், விட்டால் அடுத்தது லாஃப்ட்டுக்கு போகும், நடுவில் அதால் ஏரில் நிற்க முடியாது. ஆனால் காக்கா நடுவில் பறக்கலாம். சில ஸ்டேட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் அட்மாஸ்பியர், சில ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள் ஃபார் சட் அட்மாஸ்பியர். எந்த கண்டிஷனில் எந்த இடத்துல அந்த ஸ்டேட் அவைலபிள்ங்கிறது நம்ம இட் நீட்ஸ் ஸ்டடி. இட்ஸ் அ பாயிண்ட் பட் கிளியர்லி நாட் அண்டர்ஸ்டுட். தேர் ஆர் ஏரியாஸ் ஸ்டில் ட்ரையாக இருக்குது, இந்த ரெயின்ஃபாலே இல்லாமல் இருக்குது. அதை சுற்றிலும் நிறைய மலை இருக்குது, ராஜபாளையம் நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. மானாமதுரை உள்ள எல்லாம் போகும்போது ஹில்லில் பக்கத்தில் இருந்தால் கூட மழை வராது. அதுக்கு அந்த பக்கத்தில் போனீங்கன்னா சுசீந்திரம் அந்த பக்கம்லாம் வந்து நல்லா மழை வரும். டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் நீட் லோக்கல் ஸ்டடி. மல்டிபிள் கொஸ்டின் தெரிஞ்சா சொல்ல போகிறேன், இல்லைன்னா இல்லை, சிங்கிள் கொஸ்டினே இல்லை. கேளுங்க. நேமிங் ஆஃப் சைக்ளோன் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ மேக் கிளியர், அதில் ஒரு சயின்ஸும் கிடையாது, அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அதாவது ஒரிஜினல் பேர் யாரும் கோச்சிக்க மாட்டிங்களா, இன்டர்னல் தானே. ஒரிஜினல் பேர் வந்து விஜய், நம்ம இளைய தளபதி
அதெல்லாம் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி. ஆனால் ஒரிஜினல் நேம் வேறு, அது சைக்ளோன் தான். பேசிக்கலி நேம் இஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஒரு ஸ்கூலில் போயின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் எல்லோரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஒருத்தரை பார்க்க வைக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? பாலசுப்ரமணியன் கூப்பிட்டா தான் திரும்புவார். உங்கள் அட்டென்ஷன் அப்படி போகும். ஸோ ஒரு சைக்ளோனுக்கு நேமிங் இஸ் ஒன்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன். நம்ம இப்போ நாங்கள் காட்டின பசிபிக்கில் ஒரே டயத்தில் 4 சைக்ளோன்ஸ் இருக்குது. 4 வார்னிங் கொடுத்தா எதுக்கு வார்னிங் கொடுக்குறீங்கன்னு எப்படி தெரியும்? 4 சைக்ளோன் இருக்குது, 4 வார்னிங் கொடுக்கணும். Cyclone 1, Cyclone 2, Cyclone 3 கொடுத்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ நேமிங் கன்வென்ஷன் ஸ்டார்டட். நேம் சொன்னோம்னா டக்குன்னு மைண்டில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு. ரெண்டாவது கடலூர் சைக்ளோன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கஷ்டம். ஒரு பேர் வச்சு சொன்னோம்னா அவங்க இன்டர்நேஷ்னலில் ஐடென்டிஃபிகேஷன், நோ சயின்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ். 2004 வரைக்கும் இந்தியாவில் வெறும் ராமேஸ்வரம் சைக்ளோன் அந்த மாதிரி அந்தந்த இது வச்சு தான் சொன்னோம். பட் இப்போ வந்து சைக்ளோன் அந்த இடத்த கிராஸ் ஆனால் ராமேஸ்வரம் சொல்கிறீங்க. கடலூருக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடியே கடல்லே டெசிபேட்டர், அப்புறம் எப்படி அந்த சைக்ளோன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? சரி, அப்புறம் கடலூர்லேயே 2 சைக்ளோன் வந்தால் கடலூர் 1 கடலூர் 2 சைக்ளோன் சொல்ல முடியாது. மகாபலிபுரம் சைக்ளோன் முன்னாடி அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இது எந்த பிளேஸுக்கிட்ட இருந்ததோ அதை சொன்னோம், இல்லைன்னா இயர் வச்சு சொல்கிறோம். இப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ நேமிங் இந்த அட்லாண்டிக் அண்ட் பசிபிக் வாஸ் கோயிங் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர். அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் முதல்ல வந்து லேடிஸ் பேரை வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அது என்ன லேடிஸ் பட்டு வைக்கிறது, ஜென்ஸும் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பிரச்சனைலாம் வந்தது. பொலிட்டிஷியன்ஸ் நேமெல்லாம் வச்சாங்க. அவர் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கல அந்த வேலை செய்கிறவருக்கு, அவர் ஒரு ஆரம்பித்தார். ஹிஸ்ட்ரியில் எல்லாம் நெட்டில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணணும், பே ஆஃப் பெங்கால் அரேபியன் சீல சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆனால் 8 countries அரவுண்ட் திஸ் தே ஆர் அஃபெக்டட் பை திஸ், ஃபார் விச் இந்தியா இஸ் தி ரீஜனல் ஹெட், ரீஜனல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் மெட்ரலாஜிக்கல் சென்டர், RSMCன்னு பேர். RSMC தான் இந்தியா தான் ஹெட் ஃபார் திஸ் ரீஜன்ஸ் சைக்ளோன்ஸ். ஸோ இந்த 8 country நம்மளை சுற்றி இருக்க பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், மியான்மார், மால்டீவ்ஸ், ஸ்ரீலங்கா, இந்த 8 இந்த பக்கம் ஏமன் எல்லாம் சேர்ந்து பாகிஸ்தானில் கொடுத்து 8 நேமும் 8 country கொடுத்தாங்க. 8 × 8 64 நேம்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஒரு சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆனால் அந்த லிஸ்ட்டிலிருந்து கொடுப்போம். அந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்னா, விச் கண்ட்ரி பெஸ்ட்டுன்னெலாம் வைக்கக்கூடாது. ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர். பங்களாதேஷ், அடுத்துக்கு மியான்மர், அந்த மியான்மரில் இன்னொரு எம்மில் இருந்ததுன்னா அது செகண்ட் லெட்டர் பார்ப்பாங்க. மால்டீவ்ஸ், மியான்மார், அப்போ மால்டீவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும், MI அந்த மாதிரி MY வரும். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு படி இருக்கிற நேம் எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே போயிட்டுருப்போம். அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ். இது வரைக்கும் 49 சைக்ளோன் பேர் முடிஞ்சுது. ஓகே, அடுத்தது ஃபார்ம் ஆனால் 50வது சைக்ளோன், அதுக்கு பேர் சாகர், இந்தியா கொடுத்த பெயர். இவ்வளோதான். பெயருக்கு வந்து ஒன்றும் பெரிய சயின்ஸ், தேர் இஸ் நோ சயின்ஸ் பிஹைண்ட் கிவிங் நேம்ஸ். இட்ஸ் அன் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அவ்வளோதான். சுனாமி இஸ் நாட் வித்தின் அவர் டொமைன். அவர் சுனாமியை பற்றி இன்காய்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. இன்காய்ஸ், இந்தியன் ஓஷன்ஸ் சென்டர் ஃபார் ஓஷன்ஸ், இதில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. இன்காய்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும். அது வந்து ஓஷன் பெட்டில் அங்கங்கே ப்ரெஷர் சென்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. எனி ஷாக் வேவ்ஸ், சுனாமிக்கு வந்து முதல்ல earthquake should occur in the ocean. After that shock waves-னால water should travel. So அது ஆச்சுன்னா அதுக்கு இருக்க information will come to INCAIS. They will run the model and they will issue the that warnings. INCAIS tsunami information at IMD is given. Nowadays separated. It is earthquake and tsunami related la and INCAIS Hyderabad il irukravanga tani center e irukku, avanga dhaan kudukranga. So இடி மின்னல் பற்றி இப்போ கரண்ட் லெவலில் வந்துங்க, இடி மின்னலுக்கு வந்து முதல்ல உருவாகிறதே வந்து அனுமானத்தில் ஒரு தியரி இருக்குது. இன்னும் முழுமையாக அறியப்பட்ட தியரி இல்லை. நீங்களே பார்த்துருக்கலாம், மின்னல்லாம் ஒரு மாதிரியாக ஸ்டெப்டு லீடர் அந்த மாதிரி இது இருக்குது. அதாவது ஷார்ப் எட்ஜ் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு தான் இடி தாங்கி நம்ம வச்சுருப்போம். ஷார்ப்பாக கொரோனா டிஸ்சார்ஜும்பாங்க. ஷார்ப் எட்ஜு வழியாக வரும் பொழுது ஃபிசிக்ஸில் வந்து இது வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது வழியாக கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். மற்றபடி வந்து எந்த இடத்துல இடி விழுகுங்கிறதுக்கு இன்னும் லைட்னிங் நெட்வொர்க்னு ஒன்று இருக்குது. அது ரெக்கார்டு தான் பண்ணுது. ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறது ஆஸ் அண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட். அதாவது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா காற்று என்பது மின்சாரத்தை கடத்தாது. ஏர் இருக்குது இல்லைங்களா, ஏர் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? காற்று வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாதுங்கிறது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? வெரி சிம்பிள். ஒயர்கிட்ட நின்னீங்கன்னா உங்கள் தலை வழியாக வரல, இல்லை இல்லைன்னா கம்பியில் போகிற மின்சாரம் உங்கள் வழியாக வரும். ஆனால்
எப்போ இறங்கும்? அது ப்ரெஷர் டியூப்லைட், பழைய காலத்து டியூப்லைட்டில் எப்படி வருது? உள்ளே இருக்கிற காற்றை இறக்கிட்டிங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ஆனால் ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு கரண்ட் போகும். அதே மாதிரி லோ ப்ரெஷர் வரும்பொழுது வானத்திலிருந்து நமக்கு அந்த சிக்னல்ஸ் அது வந்து இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கான்செப்ட் இப்போ என்னென்னா, அதில் இருக்கிற வாட்டரும் ஏர்லேயும் முன்னோட ஒன்று நம்ம பழைய காலத்தில் பண்ணியிருப்போம். சின்ன சின்ன பேப்பரை பிட்டாக பண்ணிவிட்டு சீப்பை இப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்படி வச்சிங்கன்னா ஒட்டிக்கும். ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கு பேர். நீங்கள் 7th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கிலலாம் பார்த்துருக்கலாம். ஒரு சின்ன பேப்பரை தூளாக ஆக்கிட்டு கையில் அப்படியே இந்த சீப்பு இருக்குது, தலைவார சீப்பு இப்படி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கிட்ட காட்டிங்கன்னா ஒட்டிக்கும். தேய்ச்சதுலேயே எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி. மேகத்தில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆர் தேர், தே ஆர் மூவ்ட் அப் அண்ட் டவுன் டியூ டு தி விண்ட். அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக சார்ஜஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட். ஒரு சார்ஜ் மேலே போகும், ஒரு சார்ஜ் கீழே வரும். பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் செப்பரேட்டட். அண்ட் சூட்டபிள் கண்டிஷன் தட் வில் டிஸ்சார்ஜ். கெப்பாசிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் தே வில் செப்பரேட்டட். மூமெண்ட்டில் எங்கே லோ கண்டக்டிவிட்டி பார்த்து கிடைக்குதோ சார்ஜ் வில் டிக்ரீஸ். அது வந்து வெரி இர்ரெகுலர். நீங்கள் மின்னெல்லாம் பார்த்து வெரி இர்ரெகுலர். அதில் ஒரு ப்ராப்பரான கண்டக்ஷன் பார்த்துருந்தால் நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் ஆஸ் ஆன் அப் டு மை நாலேஜ் there is no proven technology to escape some device which will escape. Only the vididangi தான் இருக்குது, லைட்னிங் அரஸ்டர் தான் இருக்குது. பில்டிங்க்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் மேக்கிங் எ பாத் ஃபார் தட். அதுக்கு வழியாக ரூட்டுக்கு கிரவுண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பார்க்குறோம். அதர்வைஸ் நம்ம தனியாக இருக்கும் பொழுது காருக்குள்ளே இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் அதுதான் சேஃப். நமக்கு வந்து அந்த சார்ஜ் கண்டிஷன் வெளியே தான் காஸ் தியரம் படி ஒரு வெளியே அவுட் சைடில் தான் இருக்கும். வெரி குட். மேகங்கள் வேறு, எல்லாத்துக்கும் பேர் ஒரே மேகம் சொன்னாருங்களே, வேறு வேறு மேகங்கள் இருக்குது. பருவகால மழை மேகங்கள் ஹைட்டே கம்மியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பக்கெட்டில் துணியை முக்கிட்டு இப்படி வெளியே எடுத்திங்கன்னா என்ன தெரியும்? வெளியே தெரியுது. பக்கெட்டுக்குள்ளே தண்ணியை முக்கிட்டு அப்படி டவல் எடுத்திங்கன்னா என்ன, அந்த டவல் எண்டிலேருந்து அப்படியே வாட்டர் கொட்டும். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தண்ணி நின்னமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் டவல் இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகுது? கொட்டுது. அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரெட்டான வாட்டரை நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்துறதுக்கு 2 மெக்கானிசம், ஆப்போசிட் மெக்கானிசம் இருந்தால் வாட்டர் வெளியே வருது. மேகங்கள் பல வகைப்பட்டது. இந்த மாதிரி பருவகால மேகங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த மேகங்கள்லாம் லோ லேட்டிடியூட்லேயே ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சர் இருக்கிறனால அப்படியே கொட்டிடும். குறைந்த மாய்ஸ்சர் இருக்கும் பொழுது நல்ல ஹைட்டுக்கு மேலே போகணும், ஐஸாக மாறணும். ரொம்ப ஹைட்டுக்கு போகும்பொழுது ஐஸாக இருக்கும். மேகங்கள்லேருந்து கோல்டு க்ளவுட்ஸ், வார்ம் க்ளவுட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஐஸ் கட்டி உள்ள மேகங்கள் வார்ம் ஆனால் மேலே போக போக ரொம்ப குளிரில் வாட்டரை நீங்கள் மேலே அனுப்புனீங்கன்னா அது ஐஸாக மாறிடுது. அந்த வேகத்துக்கு கீழே வரும் பொழுது உருகாமலே வந்து விழுந்தால் ஆலங்கட்டி மழை. அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஹைட்டுக்கு இது போகாது. இப்போவே க்ளவுடே லோயர் லெவல்லே இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் கீழே உங்களுக்கு கீழே தான் க்ளவுட் இருக்கும். அதே வந்து இந்த அந்த சீசனில் நீங்கள் சொல்கிற ஏப்ரல் மே மாதங்களில் க்ளவுடு வந்து வெர்டிக்கலாக நம்ம வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெருசாக தெரியும். க்ளவுடு டெவலப் ஆகும், ஹீட்டாகி அந்த க்ளவுடு மேலே போய் அந்த ஹீட்டில் வந்து மாய்ஸ்சர் இதுவாகி வரக்கூடியது. ஆலங்கட்டி மழைக்கு வெப்ப காலங்களில் தான் வாய்ப்புகள் அதிகம். அதாவது மழை வரவழைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க. செயற்கை மழை வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னா, மழையை நாம் உருவாக்குவதில்லை, மழை உருவாவதற்கான சூழலை உருவாக்குறோம். ஒரு மழை துளி எப்போ கீழே விழும், ஒரு பொருள் எப்போ கீழே விழும், நான் பிடிச்சிருக்கிறேன், இது விட்டால் ஏன் கீழே விழுகுது? ஏன் கீழே விழுகுது? கிராவிட்டி எதிர்த்து நின்றால் காற்றுல வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ், நீர் துளிகள் நிற்கும். நீர் துளிகளில் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து பெரிய துளி ஆனால் வெயிட் ஆனால் கீழே மழையாக விழும். இப்போ தள்ளி தள்ளி இருக்கிறதுல ஒன்று சேர்த்துறதுக்கு நாம் அந்த கெமிக்கலை போட்டு முதல்ல வாட்டரை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியாது. H2O நமக்கு தெரியும். வீட்டில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வச்சு சிலிண்டர் வச்சு தண்ணி பிரச்சனைன்னு நம்ம சிலிண்டரில் வச்சு தண்ணியை கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ செயற்கை மழையோட அடிப்படையை புரிஞ்சுக்குங்க. காற்றில் ஈரப்பதத்தை இருந்தால் இருக்கின்ற ஈரப்பதத்தை ஒன்று சேர்த்து மழை துளியாக்குவதற்கு தான் அந்த டெக்னாலஜி. நீங்களே ஈரப்பதத்தை உருவாக்க முடியாது. மழை உருவாவதற்கான சூழலை உருவாக்குறீங்க. அப்படி பண்ணும் பொழுது
ப்ரூவன் டெக்னாலஜியில் திருப்பியும் என்னென்னா சயின்டிஃபிக்காக நான் காசை போட்டு அந்த டெக்னாலஜி பண்ணால் அந்த மழை கிடைக்கணும். நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட மழை இருந்ததுன்னு வைங்க, செக் பண்ணுவாங்க முதல்ல. அதுக்கு பேர் கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு பண்ணுவாங்க. நேச்சுரலாகவே அது கொட்டிடுச்சுன்னா நீங்கள் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? அனதர் திங், நம்ம என்ன காஸ்ட்டு நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். வாட்டர் அதுக்கு நீங்கள் பண்ணுற செலவுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் அந்த வாட்டரை இது பண்ண முடியும். தேர்ட் ஒன், இங்கே நீங்கள் வாட்டரை எடுக்கிறீங்கன்னா வேறு எங்கேயோ பக்கத்தில் இன்னொரு தண்ணியை நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? மேக்னெட் இப்படி வச்சுட்டு அங்கங்கெல்லாம் ஆணி இருக்குதுன்னா மேக்னெட் வச்சிங்கன்னா ஆணி அங்கேருந்து இங்கே ஒட்டிக்குது. அது மாதிரி நீங்கள் செயற்கை மழை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் செய்கிற கெமிக்கல்னால பக்கத்து மாநிலத்தில் இருக்கின்ற வாட்டர் உங்களை நோக்கி வருகிறது. அந்த மாநிலத்தில் அவங்க உங்களை இது பண்ணுவாங்க. அதனால் மாநிலங்கள் செய்யும். ஐஎம்டி இன்னும் டைரெக்டாக ஒரு மத்திய அரசுங்கிறதுனால வி ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மேக்கிங். அது எங்கேயோ நீங்கள் ஒரு வாட்டரை உருவாக்குனா அது பேலன்ஸ் ஆகணும். யூ ஆர் நாட் கிரியேட்டிங். நாம் மழைத்துளி உருவாக்குவது, மழைத்துளி இருக்கிற மழைத்துளியை ஒன்று சேர்த்துறதுக்காக பண்ணுறோம். அது இன்னும் கரெக்ட் நம்ம பண்ணால் அந்த டெக்னாலஜி கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுக்கு இன்னும் உறுதியான இது இல்லை. ரெண்டாவது, நீங்கள் மழை செலவு பண்ணி மழையெல்லாம் போட்டிங்க, கயிறு கட்டி மேகத்தை வைக்க முடியாது. மேகம் காற்றுல நகர்ந்து போனால் ஒன்றுமே செலவு பண்ணாமல் அடுத்தவனுக்கு மழை கிடைக்கும். அவன் பேசாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். செலவெல்லாம் பண்ணுறது நீங்கள், மழை கொட்டுறது அங்கே. புரியுதுங்களா? மழை மேகத்தை யார் பிடிச்சி இழுத்து கட்டி வைக்கிறோமோ, யானை மாடியும் கட்டி வைக்கிற மாதிரி கட்டி வைக்க முடியும்? நீங்கள் மேகத்துக்குள்ளே போய் தூள் போட்டுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா மேகம் ஒன்று சேர்ந்த உடனே மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி மேகம் நகர ஆரம்பிச்சதுன்னா யாரை சுற்றி போய் நிற்பீங்களா? 4 பேர் கட்டி மழை மேகம் போகுது, யார் நம்ம பக்கம் பிடிச்சி இழியான்னு சொல்ல முடியும்? அங்கே மழை கிடைக்கும். அவன் ஒருவே செலவு பண்ணாமல் அவனுக்கு மழை கிடைக்கும். அதனால் அது அந்த டெக்னாலஜியில் இப்போ பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. மழை வெடிப்புன்னா மேக வெடிப்பு மழை வெடிப்பு இல்லை. 1 மணி நேரத்தில் 10 சென்டிமீட்டரோ அதுக்கு மேலே மழை பெய்ந்தால் அது மழை வெடிப்புன்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்குறோம். மிக குறுகிய காலத்தில் மிக அதிக மழை பெய்தால் அதுக்கு பேர் மேக வெடிப்பு. உடஞ்ச மாதிரி, பலூன் உடஞ்ச வேகம் பட்டுன்னு உடையிற மாதிரி ஒரு வேர்டு அது. மேக வெடிப்பு, நாட் மழை வெடிப்பு, மேக வெடிப்பு, க்ளவுட் பஸ்ட். அது வெரி ஷார்ட் பீரியட்லேயே பெரிய அளவு மழை, 10 சென்டிமீட்டரோ இல்லை அதுக்கு மேலே 1 மணி நேரத்தில் மழை வந்தால் அதுக்கு மேக வெடிப்புன்னு பேர். தேங்க்யூ. எனி மோர் क्वेश्चंस? சொல்லுங்கள். Thank you. அது நீங்கள் சொல்கிறது கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி ஒரு விஷயம். அது முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதாவது பஸ்ஸில் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸில் நடுவில் நீங்கள் நிற்கிறீங்க. பஸ்ஸு ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குது. அந்த பஸ்ஸில் சென்ட்ரலில் நீங்கள் நின்றுட்டுருக்கீங்க. பஸ் போய் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் நிற்கிது. நிற்கும்போது இன்னும் நிறைய பேர் ஏற போகிறாங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குமா இருக்காதா? ஏன் இருக்கணும்? நீங்கள் சென்ட்ரலில் தானே இருக்கீங்க. அவன் எங்கேயோ தானே ஏற போகிறான். ஏறுறவன் கேட்டில் ஏற போகிறான். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நீங்கள் சென்ட்ரலில் தானே இருக்கீங்க. கேட்டில் ஏறுறவன் அடுத்தவனை தள்ளுவான், அவன் தள்ளுவான், அடுத்தவனை தள்ளுவான். ஸோ இந்த பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த அட்மாஸ்பியர் ஒரு கண்டினியூஸ் மீடியம். புக்கை இப்படி கையில் தள்ளினா இந்த புத்தகம் இங்கேருந்து அங்கே நகர்ந்து விட்டது. இப்படி தள்ளிட்டா காற்றை இங்கேருந்து தள்ளிட்டேனா நான்?
உடனே இன்னொரு இடத்துலேருந்து இந்த காற்று இங்கே வருது. ஸோ வெற்றிடத்தை நம்ம பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிற பொழுது ஏதாவது பூமியில் வேறு எதுக்காவது நம்ம ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ காடுகளை வெட்டுறது இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க. நான் முதல்ல சொன்ன அதே இடம் தான். நீர், நிலம், காற்றுக்கு 3க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சக்தி பரிமாற்றம் தான் இது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துல காடுகளையோ எதையோ அழிக்கிறோம். இது பண்ணவே கூடாதுன்னு சொன்னால் டெவலப்மெண்ட் எப்படி வரும்? டெவலப்மெண்ட்டும் வரணும். அப்போ டெவலப்மெண்ட்டு என்ன விலை கொடுத்து என்ன வாங்குகிறோங்கிறதும் ஒன்று இருக்குது. இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு இடத்த ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல அதனுடைய இயல்புத்தன்மை மாறுகிறது. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னைக்கு மேலே பறக்கும் பொழுது பறந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு பறவை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் மரங்களாக இருக்கும். இப்போ என்ன இருக்குது, காங்கிரீட் பில்டிங்காக இருக்குது. அப்போ இருந்த சூரியனும் ஒன்று தான், இப்போ இருக்கிற சூரியனும் ஒன்று தான். பெரிய சூரியன் மாறிட போகிறதில்ல. அப்போ கொடுத்த வெப்பம் மரங்களை அடைஞ்சது, தரைகளை அடைந்தது, பூமியை அடைஞ்சது. இப்போ கொடுக்குற வெப்பம் காங்கிரீட் அடையுது. அல்பிடோன்னு ஒன்று இருக்குது, இன்கமிங் ரேஷியோ ஆஃப் தி இன்கமிங் ரேடியேஷன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேடியேஷன். ஸோ நீங்கள் லோக்கலில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க. என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அதை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய வெப்பத்தை உள்ள மாற்றங்களையும் வெளியிடக்கூடிய இதுவும் மாற்றங்களும் மாறப்போகுது இல்லையா? அப்போ மாற்றங்கள் வரும்பொழுது உங்கள் நிலைமை மாறுது. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பிஹேவியர் மாறும். வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பிஹேவியர் வேறு, சம்பளம் கைக்கு வர ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம பிஹேவியர் வேறு. ஸோ யுவர் இன்கமிங் ரேடியேஷன் இஸ் சேஞ்சிங், ஸோ யுவர் பிஹேவியர் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். அப்போ ஆக்டிவிட்டி நல்லதாகவும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் போகலாம். ஸோ அது டிபெண்டிங் அப்பான் தி அந்த பர்சன் கேரக்டர் சிம்திங். சிமிலர்லி அந்த இடத்தோட நேச்சர் பொறுத்து இன்கமிங் ரேடியேஷன், அவுட் கோயிங் ரேடியேஷன் வில் சேஞ்ச். That will change the net radiation at that region. If net radiation changing, accordingly pressure, temperature will change. Accordingly pressure will change. Accordingly wind will change. Accordingly rain pattern will change. அப்போ என்ன ஆகுது, ஏதோ இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மாற்றங்கள் ஆகிடும். அந்த மாற்றங்கள் ஓரளவுக்கு தான் நம்ம லாஜிக்கலாக புரிஞ்சிக்கலாம். தெளிவாக இதை பண்ணிட்டா இது நடக்குங்கிறதுக்கு இன்னும் கிளைமேட் சேஞ்சில் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைங்கிற பொழுது என்னென்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேராக இருக்கணும். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி மாதிரி என்ன வேணால் நடக்கலாம், என்ன வேணால் நடக்கலாம். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அஃபாரஸ்டேஷன், முதல்ல காடுகளில் அழித்து இது பண்ணணும், இப்போ ஃபாரஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், அது மூலமாக மாற்றங்களை கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறாங்க. தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். நம்ம இயற்கையோடு வாழ பழகணும் சொல்கிறது ஈஸி, பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் உங்களுக்கான வசதி இத்தனை லைட் எரியணும், இத்தனை இதுக்கும் கரண்ட்டு வேணும். இந்த கரண்ட்டு எங்கேயோ யாரோ டேம் கட்டி எங்கேயோ தண்ணியோ எதுவோ பண்ணது தான் இங்கே கரண்ட் எரியுது. அந்த டேம் கட்டணும்னா அந்த இடத்தெல்லாம் முதல்ல அழிக்கணும். ஸோ அப்போ டேம் வேண்டாம்னா அதர் திங்ஸ் ஆர் நாட் தேர். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ட்ரேட் ஆஃப், அதுதான் ட்ரேட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க. என்ன கொடுக்குறோம், என்ன வாங்குகிறோம், இது இருந்தால் வாழ்க்கையை நடத்தலாமா, இது இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்தலாமா, இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த கான்சிக்வன்சஸ். அந்த வகையில் கிளைமேட் சேஞ்சு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஏன்னா நம்ம பொதுவாக சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம முன்னோர்கள்ட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கோம்பாங்க. இதில் ரிவர்ஸ், இந்த பூமியை நம்ம வரப்போகிற சந்ததியிலிருந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறோம். நாம் விட்டுட்டு போகும்போது அவனுக்கு நல்லதாக விட்டுட்டு போகணும், அப்போ தான் அடுத்து வர சந்ததி நல்லா வாழக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அதர் விதத்தில் கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். வி ஹேவ் டு அது another angle, but we are doing daily forecasting. Climate is another aspect. IMD சென்னையில் we are not doing climate forecasting. That is a different big field, another field. Okay, thank you. Thank you. கரெக்ட். சொல்லுங்கள்.
நிச்சயமாக. அதாவது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்லேயே இருக்குது. வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ ஃபோர்காஸ்டிங்கே இருக்குது. ஒவ்வொரு வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஃபோர்காஸ்ட்டை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறோம். கேவிகேன்னு பேர், கிருஷான் வித்யான் இதுக்கு. ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அக்ரிகல்ச்சரில். இந்த ஃபோர்காஸ்ட் அனுப்பினோன்னு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிலாம் என்ன விதை போடணும், என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இந்த இதுக்குன்னு சொல்லி அதை அனுப்புகிறாங்க. அது திருப்பி கிசான் போர்ட்டலில் போடணும். அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் அதை டெய்ல் பண்ண முடியும். ஒரு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டுங்கிறது பல இடங்களுக்கு அப்ளிகேபிள். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோடு தான் பண்ணுறோம் நம்ம. ஆமாம், சொல்லுங்கள். ஆமாம், நிச்சயமாக போடுறது தெரியாமல் இருக்காங்க. அது இன்னொன்று இதை எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்குங்கிறது ஒரு பெரிய மேன் பவர் தேவைப்படுது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு அமைப்பாக நீங்கள் செயல்படும் பொழுது அதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இது நீங்கள் ஒருத்தர் நீங்கள் விவசாயத்துக்கு சொல்கிறீங்க, இன்னொருத்தர் இதுக்கு சொல்லுவார், நீர் வளத்துக்கு சொல்லுவார். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துறோம். இப்போ மீனவர்களுக்கு கொடுக்குறோன்னா ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை தான் கொடுப்போம். ஒவ்வொரு மீனவர்களாக நம்ம கூப்பிட முடியாது. டிவியில் கொடுக்குறத தவிர்த்து ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு கொடுப்போம். ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க, வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் இஸ் எ சயின்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டன் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அதனால தான் எங்களோட முதல் பாயிண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது எங்களோடது கிடையாது. எங்களுடைய குறிக்கோள் மேண்டேட். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது. எங்கள் குறிக்கோள் படி நாங்கள் விவசாயிகள்கிட்ட நேரடியாக போய் உட்காந்து பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு விவசாயத்துறை இருக்கிறது, நீர்வளத்துக்கு நீர்வளத்துறை இருக்கிறது. அவங்க மூலமாக ஃப்ளட்டுக்கே பார்க்கலாம். மழை வந்தால் ஃப்ளட்டு வரும். அடுத்து ஃப்ளட்டுக்கு தனியாக ரிவர் ஃப்ளட்டுக்கு சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் தான் கொடுப்பாங்க. எங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட்ரல் வாட்டருக்கு போகும். சென்ட்ரல் வாட்டர்லேருந்து வெள்ளத்தை பற்றி எச்சரிக்கை வரும். ஒரு வெதருங்கிறது பல இடங்களில் உபயோகமாகும். அதனால் அவங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துருவோம். நாங்கள் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. அதை எடுத்து பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் தனியாக கூப்பிட்டு பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம். இது அறிவியல் சம்மந்தப்பட்டது கேளுங்க, மற்ற விஷயம் வேண்டாம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது நாட் மேண்டேட். ஐ ஷுட் நாட் டாக். சார், எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. அமெரிக்கா மாதிரி இடத்துல ஏன் நிறைய சைக்ளோன்ஸ் வருது? இல்லை, அதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்திக்காத. சந்தோஷம், நான் கேள்வி கேட்குற சந்தோஷம். நிறைய சைக்ளோன்னு எவ்வளோ நம்பர் அடுத்து நான் கேட்பேன். ஏன்னா ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை ஸ்டேட்மெண்ட் மேற்கும் பொழுது டுமாரோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி. வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் லேபில் பார்த்தோம்னா லேபில் எப்படி பண்ணுறோம், எய்ம் என்ன, அப்பேரட்டஸ் என்ன, ஈக்குவேஷன் என்ன. அமெரிக்காவில் நிறைய புயல், நிறைய என்ன எவ்வளவு, 100, 1000 நம்பர் தெரியுமா? தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. புயல்கள் எல்லா இடத்துலையும் இங்கேயும் இருக்குது, அங்கேயும் இருக்குது. அமெரிக்காவில் புயல் நீங்கள் கணக்கு தெரியாது. நமக்கு கம்மியாக இருக்குது, அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ஏன்னா எதுக்கு சொல்லலாம்னா நம்ம கடலே சின்னது. பசிபிக்கும் அட்லாண்டிக்கும் பார்க்கும்போது உலகத்திலே பெரிய கடல் இது பசிபிக். அட்லாண்டிக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ அது பெருசாக இருக்கிற போது நிறைய ஃபார்ம் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கடல்லே இருக்கிறதுனால அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். நம்ம இந்திய பகுதியில் மேக்ஸிமம் 1000 கிலோமீட்டர் தான். அதனால் நமக்கு அதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஒரு லைன் போட்டுட்டு தனியாக அது பெருசாக சிறுசான்னு கேட்க முடியாது. இது இவரை விட பெருசு, அவரை விட இவர் சிறுசு, அப்படி தான் சொல்ல முடியும். தனியாக நிறைய நிறையன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த மாதிரி நிறையலாம் கிடையாது. நம்மளோட பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளை விட அவங்களுக்கு ஏன் அதிகமாகுதுன்னா கடல் பெருசு. கடல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது. நமக்கு கடல் சிறுசு, உடனே லேண்டுக்குள்ளார வந்துடுது. அதுதான் வித்தியாசம். இல்லையே, ஊட்டியில் கூட இருந்திருக்கு சில டைம். பொதுவாக இல்லை, அது மேகம் ஹைட்டுக்கு போகணும், மாய்ச்சர் அதிகமாகனா டோப்போகிராஃபி பொறுத்து இருக்குது. இமயமலை மேலே போய் இமயமலையோட பகுதி அது உத்தரகாண்டெல்லாம் சார்தாம் 4 இது சேர்ந்தது. ஹைட் அதிகமாக இருக்க அதனுடைய மாய்ச்சரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் பனி கிளேசியர்ஸ் ஆர் கிவிங் மோர் மாய்ச்சர் டு தட் அட்மாஸ்பியர்.
அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே போகிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது. ரைசிங் ஏர் இஸ் ஆல்சோ இருக்குது. பேசிக்காக க்ளவுட் ஃபார்மேஷனுக்கு மாய்ஸ்சர் லேடன் ஏர் ஷுட் ரைஸ் அப். மாய்ஸ்சர் இருக்கணும், காற்று மேலேயும் நல்லா ஹைட்டாக போகணும். உங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டு மேலே ஏறுறதில் இருக்கணும். அந்த ஏறின காற்றில் மேகமும் மழை துளியும் கிடைக்காது. கிளேசியரும் இருக்குது, இதுவும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிலேட்டிவாக அங்கே அதிகமாக இருக்கும். ரிலேட்டிவாக இங்கேயும் இருக்குது, நம்மள்ட்டையும் இருக்குது. நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம். சில விஷயங்கள் ட்விஸ்டரோ இல்லை வாட்டர் ஸ்போர்ட்டெல்லாம் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அந்த காலத்தில் நம்மள்ட்ட கேமரா இல்லை. இப்போ எவ்வளோ நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடியோவில். இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் இப்போ திருவாண்டரத்தில் திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம சிலதிலெல்லாம் நம்மள்ட்ட ரெக்கார்டு இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு இருந்தது மாதிரி இப்போ நம்மள்ட்ட கேமரா இருக்கிறனால எல்லாரும் எடுத்து பார்க்குறாங்க. உங்களை மாதிரி நானும் கூட தப்பாக சிலதெல்லாம் நம்மள்ட்ட ஏன் ட்விஸ்டரே இல்லைன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுற வசதி இல்லாதனால பார்த்துருப்பாங்க, யாரும் நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ எல்லாரும் மொபைல் வச்சுருக்கனால ஒரு விஷயத்தை உடனே எடுக்கிறாங்க. சமீபத்தில் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம், மீனெல்லாம் அப்படியே தரையில் விழுந்ததெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஃபிஷ் எல்லாம் இதில் ஹைதராபாத் இந்த ஆந்திரா பகுதியில் வெளிங்கிற இடத்துல லாஸ்ட் வீக்கில் இது நடந்திருக்கு, வாட்டர் ஸ்போர்ட் நடந்திருக்கு. நம்ம இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்போர்ட் நடந்தது காசிமேடு பகுதியில். ஸோ இப்போ நடக்குது. அங்கே இல்லாத நமக்கு இல்லைன்றது இங்கேயும் நடக்குது. என்னென்னா ரெக்கார்டு இப்போ நமக்கு தெரியுது. அதை பற்றி ஒரு அறிவு இப்போ அதிகமாக அதை பற்றி கவனம் செலுத்துகிறோம். முதல்ல கவனம் செலுத்தாமல் வச்சுருந்தோம், இப்போ கவனம் அதிகமாக செலுத்துகிறோம் அது மேலே. அதனால் அது நிறைய அங்கே இருக்குது. இங்கேயும் இருந்திருக்கும். முன்னாடி நம்மள்ட்ட ரெக்கார்டு இல்லை. பதிவு செய்யப்பட்ட விவரங்கள் இருக்கணும்னா நிறைய லைப்ரரியில் உள்ள எங்கேயாவது யாராவது எழுதி வச்சுருக்கலாம். இந்த மாதிரி 1880 இருக்கக்கூடிய விவரங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா தேடி கண்டுபிடிச்சா இங்கேயும் இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் இருக்கலாம். நிச்சயமாக இல்லைன்னு உடனே சொல்லக்கூடாது. இருக்கும். Request you to please brief your questions because we are running out of time. அவங்க இது ஆர்வமாக கேட்குறாங்க. சொல்லுங்கள். அதுக்கு கேள்வி வாய்ப்புங்கிறது எனக்கு எட்டிய அறிவில் வெரி குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய கரண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது. அதை ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் கூட பட்டம் மூலமாக அதை கண்டுபிடிக்கும் போது ஷாக்கு ரொம்ப வாங்கியிருக்கு. ஏன்னா அதை சேமிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய குறைந்த அளவில் பெரிய கரண்ட் வருது. ஒரு வாட்டர் உடஞ்சிருக்குன்னு கையில் வச்சு நீங்கள் தடுக்கலாம். திடீர்னு ஒரு டேமே உடஞ்சதுன்னா நீங்கள் தண்ணியை நிற்க முடியாது. மிக குறுகிய காலத்தில் பெரிய கரண்ட் வர்றதுனால அதை பற்றிய சேமிப்புங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யாரும் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரில. அது சேமிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரில, இன்னும் ஐடியா இல்லை. வேறு யாரும் கேட்டாங்க? சொல்லுங்கள். அந்த கிரிட்டு மல்டிபிள் கிரிட்ஸில் இருக்கும். அவுட்டர் கோர்ஸ் கிரிட்டு உள்ளே போகும்பொழுது அதை 27:9:3 இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேலை பண்ணுவாங்க. உள்ளே போகும்பொழுது க்ளவுட் ரிசால்விங் லெவலில் பண்ணணும். அவுட்டர் 9 கிலோமீட்டர், அப்புறம் 27 கிலோமீட்டர். இதில் பல வெரைட்டி இருக்குது. 2-வே இன்ட்ராக்டிங், 1-வே நெஸ்டிங்னு பேர். நீங்கள் சொல்கிறதுங்களே நெஸ்டிங்கில் 2-வே இங்கிருந்து எனர்ஜி கம்ப்யூட் பண்ணி வெளியே அனுப்பும், வெளியிருந்து உள்ளே கொண்டு வரணும் எனர்ஜியை. அந்த மாதிரியும் பண்ணுறது வெரைட்டி இருக்குது. நம்மள்ட்ட சிங்கிள் வே நெஸ்டிங் தான். ஏன்னா டபுள் வே நெஸ்டிங் பண்ணும்பொழுது கம்ப்யூட்டேஷன் அதிகம், டயத்துக்குள்ளே ஃபோர்காஸ்ட்டும் வரணும். ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் ரிசர்ச்சுக்காக பண்ணும்பொழுது 3 மாதம் ரன் பண்ணலாம். பட் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் டைம் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. அதுக்குள்ளே ஷார்ட்டில் எப்படின்னு ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணணும். நம்ம 12 மணிக்கு ஃபோர்காஸ்ட் வேணும்னா டேட்டா எத்தனை மணிக்கு வரும்? 9 மணிக்கு வரும். 9 மணிலேருந்து 12 மணிக்குள்ள 3 மணி நேரம் இருக்குது. இந்த 3 மணி நேரத்துக்கு கம்ப்யூட்டேஷனல் டைம் எவ்வளவு, அதுக்கு எந்த கிரிட்டு போடலாம், ரெசல்யூஷன் அப்படி போட்டு பண்ணுறது. ஆமாம், அடாப்டபிள் கிரிட்டாகவும் மாறும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நேச்சர் ஆஃப் தி சைக்ளோன், அதை வச்சும் பண்ணலாம். நம்மளோடது ஜிஎஃப்எஸ் தான், குளோபல் ஃபோர்காஸ்டிங் சிஸ்டம் தான். வி ஹவ் நாட் ஸ்டார்டட் ஆன் ரைட் இன் அவர் ஓன் மாடல். That does not mean that we are secondary. What happens is we adapted the model for Indian condition.
சரி, மாடலை புதுசாக பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை. யூ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் ரீஇன்வென்ட் த வீல். ஒரு இதை வாங்கி உங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறீங்களே வீட்டில், அது மாதிரி. ஸோ சொல்லுவாங்க இந்தியா மாடல் இல்லை, அவங்க ஓன் மாடலில் நீங்கள் பண்ணாலும் யார் பண்ணாலும் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு தான். அந்த ஈக்குவேஷன் அதுதான். அதை எடுத்துகிட்டு இந்தியனுடைய ஓஷனுடைய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கான்ஸ்டன்ட், சிடி விண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கான்ஸ்டன்ட், இதெல்லாம் மாற்றணும் நம்ம. இட் இஸ் அடாப்டட் டு இந்தியன் கண்டிஷன். ஸோ மாடல் இஸ் பேசிக்லி ஜிஎஃப்எஸ் மாடல். அதிலே பார்க்கலாம், ஐஎம்டி ஜிஎஃப்எஸ்ன்னு தான் போட்டிருப்போம். அதில் ஒன்றும் பெரிய மறைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஐஎம்டி ஜிஎஃப்எஸ், குளோபல் ஃபோர்காஸ்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூஎஸ், சிஎஃப்எஸ் வெர்ஷன் 2, பட் அடாப்டட் டு இந்தியன் கண்டிஷன். அதை வாங்கி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ணுறோம் நம்ம. அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் மாற்றணும், நம்ம லேயர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும், நம்ம சாயில் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும். ஆமாம் ஆமாம். பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் குளோபல் ஜிஎஃப்எஸ். நம்ம இப்போ ஓன் ஐஎம்டி இஸ் ரன்னிங் இட்ஸ் ஓன் குளோபல் ஜிஎஃப்எஸ். எர்லியர் என்சப்புடைய பவுண்டரி கண்டிஷன் எடுத்து நம்ம லோக்கலில் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸ்மால் டொமைனுக்கு. நவ் வி அவர் செல்ஃப் ரன்ஸ் தி குளோபல் கண்டிஷன்ஸ். குளோபல் மாடல் நாமளே ரன் பண்ணிவிட்டு நம்மளே எடுத்துகிட்டு என்டையர் குளோப் இஸ் டேட்டாஸ் அவைலபிள் டு ஆல். ஸோ நாமளே ரன் பண்ணிடுறது. நாமளே ரன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் டேட்டா நம்மளோட இந்த டேட்டாலாம் உள்ளே போட்டு நான் இது பண்ணிக்கிறோம். ஷூர், கரெக்ட். ஆமாம் ஆமாம். பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் டிபெண்ட். தென் இன்டர்னல் டைனமிக்ஸ், அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெர்டெக்ஸ் டைனமிக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அந்த வெர்டெக்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹேவிங் சம் டைனமிக்ஸ். வெளியிருந்தும் உங்களை ஒருத்தர் பாதிக்கலாம், உங்களுக்குள்ளார ஒரு சிந்தனைனாலும் நீங்கள் பாதிக்கலாம். உங்கள் முடிவு என்பது வெளியிருக்கிறவங்களோட நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸ்னாலும் உங்கள் பிஹேவியர் மாறும், உங்களுடைய ஓன் திங்கிங்னாலும் மாறும். வாட்டர் ஸ்போர்ட்டு தான். வாட்டர் ஸ்போர்ட் ஸ்மால் இந்த ஏரியில் இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து வாட்டர் ஸ்போர்ட் சக் பண்ணிவிட்டு இட் ஆஸ் இட் மூட் இட் கேம் டு தி லேண்ட். அப்படியே வர்டெக்ஸில் சக் பண்ணிட்டு அப்படியே இது பண்ணிட்டு போகும். சிம்பிளாக நீங்கள் இது ஸ்டிக்கு போட்டு இன்னும் ஜூஸ் எப்படி குடிக்கிறீங்க? ஜூஸ் கிளாஸில் இருக்குது, மேலே எப்படி வருது? கிராவிட்டியில் கீழே தான் இருக்கணும், எப்படி மேலே வருது? ஜூஸ் உங்கள் வாய்க்குள்ளார எப்படி குடிக்க? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இழுக்கிறீங்க. சிமிலர்லி தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் டேக்கிங் தேர். அதனால் அதோட வாட்டரோட ஃபிஷ்ஷு மேலே போயிடுது. எங்கே சொல்கிறீங்க? ஆமாம், சம் ஏரியாவில் ஒரு இதில் வந்து எங்கே ஏரியா அந்த ப்ரான் இந்த இது இருந்திருக்கும், அந்த பண்ணை மாதிரி வச்சுருந்துருப்பாங்க. அது மூலமாக அப்படியே மூவ் பாயிண்ட்டே போயிட்டே இருக்கும்போது இட் மைட் ஹவ் சக்ட் அப். ஓகே, தேங்க்யூ. ரொம்ப ஐ மஸ்ட் தேங்க், ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன். I must thank for the giving opportunity for you. I hope you might have enjoyed. Thank you. Now it's a time for vote of thanks. I request Mrs. Shyamala, the librarian of Anna Centenary Library, to propose the vote of thanks. Thank you, Smith. It's my privilege to propose a vote of thanks. Thank you, Dr.S.Balachandran, sir, for informative talk. We express our heartfelt gratitude to the Secretary, Department of School Education, Government of Tamil Nadu, the Director and the Joint Director of Directorate of Public Libraries, and the Chief and the Chennai District Library Officer for bringing this orientation program to you. We express our heartfelt thanks to the audience for attending the orientation session. We thank TVA, Tamil Virtual Academy for the video coverage and the ACL team for making it available to the online audience. We thank our colleagues for the support and encouragement. Thank you, everyone. Thank you. Please stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे